রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ ড্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। Allotment of funds for installation of gymnasium in TSR battalion, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে it is proposed to grant 5 lakhs each, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা করছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায় অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল প্রপোজাল ফর 240 eligible personnel to ad-hoc promotion to Nayak GD, Havildar GD to Naib Subedar, and Havildar Clerk to Naib Subedar Clerk as in charge. Promotion of these ranks are required as there is shortage of SOs and NCOs for the newly raised 2 battalions. তো এটাকেও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। Urgent repair and maintenance work in TSR battalion, rupees 5 crore is required for repair and maintenance of TSR post and barracks, এটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি। इंटरव्यू नाम सर स्टूडेंट्स है, उनका पेरेंट्स का उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा था कि 18 हमारे त्रिपुरा स्टूडेंट्स का खिलाफ FIR भी फाइल किया गया है, वो रैगिंग के केस में, और उनको हॉस्टल से हटाया भी गया। तो उसी विषय में प्रिंसिपल से मिलने आया था। आई हैड टू टॉक टू द प्रिंसिपल, मालूम करने के लिए कि ये एक्शन क्यों और किस लिए किया गया है, और स्टूडेंट्स कोई भी हो, जूनियर हो या सीनियर हो, मैं रैगिंग के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसी का करियर भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आके बात की। थैंक यू। The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tripura Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I have also said that we have to we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure to my people. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. Yes. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rangfal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi.
any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all three are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to call. The IPFT had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they will think about coming together. This recent CWC, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we will try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tripura Mota have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see? What is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal. I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back, the situation is still, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they are trying to, what they're thinking, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tripura Mota has diverted from its own demand, that is the Greater Tripura Land, and that you have made way for BJP to win this election. On particularly Chittaranjan, the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I've not given up my demand for Greater Tripura Land.
and I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for Greater Tripura land or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP. No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tripura Motha. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tripura Motha that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tripura Motha cannot bring Congress to power, and Tripura Motha cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get a constitutional rights. Thanks. আমি তো বলেই দিয়েছি, কর্মচারীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে 5% দিয়ে আমরা দিয়েছি। এতে করে তো সমস্ত কর্মচারীরা তো লাভবান হবেই, যারা পেনশনার্স আছে এবং সব যারা মানে চাকরির সাথে জড়িত সবাই কিন্তু লাভবান হবে। এবং 1% দিয়ে যদি আমরা দিই তাহলে 100 কোটি যায়, তো 500 কোটি আমাদের কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা দিচ্ছি। এটা কিন্তু আমাদের সব দেখতে হবে, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে চর্চা চলছে এবং সময়ে তা আমরা সেটা প্রকাশ করব। আজকে সেটা ঘোষণা হলো। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন টিএসআর আমি গেছি আজকে ব্যারাকে, 2nd ব্যাটালিয়নে। ওদেরও অবস্থা আমি যা দেখলাম, যা ওরা বলেছে আমরা তাই করলাম। রেশন পানির থেকে আরম্ভ করে ওখানকার জিমনাসিয়াম এবং ব্যারাকের উন্নতি সব বিষয়ে আমরা দেখে এবং প্রমোশন থেকে শুরু করে সব কোটাতেই আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কোনটা বাদ দিই। এবং 6টা ওদের ডিমান্ড ছিল, 6টাই আমি ফুলফিল করে দিয়েছি। আমরা এই দিনটাও সাংঘাতিক আছে, ঠিক না? ছোটো দিওয়াল, আমি হিন্দি বলে, কিন্তু আজকে যখন আমি বাইরে পড়াশোনা করতাম তখন আজকের থেকেই শুরু হয়ে যায়। তো এই ছোটো দেওয়ালিতে আমি বলবো আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার যে একটা দিক এবং অশুভর থেকে শুভর দিকে যে যাওয়া, তার নাম হচ্ছে আমাদের দিওয়ালি। এবং আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই সুখে আমরা থাকতে চাই এবং সবাই মানে আনন্দে আমরা থাকতে চাই। ডেভেলপমেন্ট ইজ আওয়ার মেইন কনসার্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও ডেভেলপমেন্টের কথা বলে সব সময় কিছু না কিছু উপহার দেন। আমরাও একটা চেষ্টা করলাম, কিছু উপহার আপনারা বলতে পারেন, উপহার দেওয়ালি গিফট হিসাবে টিএসআর এবং সমস্ত যারা কর্মচারীরা আছেন তাদের জন্য। আজকে উৎসবের প্রাক লগ্নে দেখা গেছে শহরে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে পুলিশের টহল, এই বিষয়ে আপনার কি মতামত থাকে? মানে অনেক প্রচুর পরিমাণে পুলিশ টহল দিয়েছে, ভালো না? এটা সিকিউরিটির জন্য ভালো। পুলিশ যদি টহল দেয় খুবই ভালো, আবার টহল না দিলে বলবে পুলিশের দেখাই নেই। তা আমি বলবো পুলিশও এখন মানে তারও আরও বেশি উজ্জীবিত হয়েছে, চারিদিকে কাজ করছে, ওরা ফিল্ডে দেখা যাওয়া উচিত। আরেকটা হচ্ছে স্যার, আপনি আগরতলা শহরে যাতে ট্রাফিক জ্যাম না হয় তার জন্য নিত্য নতুন কিছু একটা আনতে যাচ্ছেন, যদি এটা নিয়ে আমি মিটিং করেছি। আমি বলেছি ম্যারাথন আপনারা মিটিং করুন। এটা কোনো অবস্থায় সারা ভারতবর্ষে না, সারা পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যেও আমরা দেখেছি ট্রাফিক দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়া যেটাকে ব্ল্যাক স্পট বলে, আরেকটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম। তো দুই বিষয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে এখনও ন্যাশনাল যে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সেই তুলনায় আমরা কিন্তু অনেক নিচে আছি, সেই তুলনায় আমরা ভালোই পজিশনে আছি বলতে গেলে। তবুও আমি বলছি যে ওই জায়গাগুলো আরও সেখানে ব্ল্যাক স্পটগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে যাতে অ্যাম্বুলেন্স থাকার ব্যবস্থা, প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি, এগুলো অনেক জায়গায় প্রপারলি ইউজ হয় না। তো সেইগুলো কাছে দ্বারা যে পুলিশ স্টেশন আছে তার সাথে যদি অ্যাটাচ করে দেওয়া যায়, যখন এই ধরনের ঘটনা হয় সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা এবং প্রপার ইউটিলাইজ হবে, সেই ধরনের একটা আলোচনা, সার্বিক আলোচনা হয়েছে। এবং আমি বলেছি কোথাও পার্কিং প্লেস আমাদের তৈরি করতে হবে, কারণ এটার কিন্তু কন্ট্রোল নেই। কত গাড়ি মানে আসছে, যে পপুলেশনও বাড়ছে, গাড়িও বাড়ছে, জায়গা কিন্তু একই জায়গায় আছে।
তো সব বিষয়েই আমি বলছি একদম পুরো আপনারা ঠিকঠাক করে, এবং আমরা এই বিষয় নিয়ে যারা মানে যারা আমাদের কি বলবো, যারা এই বিষয়ে ভালো বুঝেন তাদের সাথে আমরা মিটিং করব, তাদের সাথে কথা বলে আমরা যারা রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে যারা আমাদের অন্যান্য যারা এই বিষয়ে যাদের সমস্যা হতে পারে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো, তো বলে তারপর আমরা একটা ফাইনাল বিষয়। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে, এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য সুখবর। দীপাবলির উপহার হিসাবে রাজ্যের কর্মচারীদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে কর্মচারীদের ৫% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে উইথ এফেক্ট ফ্রম 1 নভেম্বর 2024। আগামী মাসে নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে, এফেক্ট হবে, এবং তার জন্য খরচ কর হবে প্রতি বছরে 500 কোটি টাকা। 1% ডিএ ইকুয়াল টু 100 crore, 5% ইকুয়াল টু 500 crore। প্রস্তাব এসছে 3% দেওয়া, 4% দেওয়া, না 5% দেওয়া। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরভাবে উনি চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপটাকে আরো কম করে আনতে, এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে গ্যাপটা আমরা যত কম করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 3% ঘোষণা করেছে, 53% টোটাল হয়েছে, আমাদের 25% রয়েছে, আজকে 5% দেওয়া হলো, 30% করা হলো, এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডিএর যে ফারাক সেটাকে আরো কম করে আনা। তা আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, ক্যাবিনেটকে, যে আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আপনারা জানেন যে ভয়াবহ ফ্লাডে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে প্রায় 1700 কোটি টাকা সেখানে বিভিন্ন লস আমাদের সেখানে প্রদান করতে হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে, প্রবল আমাদের মাননীয় ক্ষতি হয়েছে। তারপরেও এই আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করেছেন। এই 5% ডিএ প্রদানের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপ, যেটা আমি আগে বলেছি, সেটা অনেকটা কমলো। 30% গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার 3% কতদিন আগে ঘোষণা করেছেন, কয়েকদিন আগে, এবং 53% এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, আমরা 30% দিচ্ছি, এবং আগামী দিনে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে এই ডিএ প্রদানের সিদ্ধান্ত আবার পরবর্তী সময় ঘোষণা করা হবে। এটা একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আজকের এই ক্যাবিনেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের গর্ব টিএসআর, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল। দীর্ঘদিন ধরে টিএসআর এর দাবি ছিল যারা জওয়ানরা রয়েছে তাদেরকে প্যারামিলিটারি হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অনেক আগে। বিগত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করেনি। তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা আন্তরিকভাবে তাদের দাবি দেওয়া পূরণের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর এর যে রেশন মানি সেটা 1000 থেকে 2000 টাকা করার ঘোষণা করেছে। যেটা আগে রেশন মানি ছিল 1000 টাকা টিএসআর তে, সেই রেশন মানি 1000 থেকে আজ 2000 টাকা করার ঘোষণা সেখানে গ্রহণ করেছে। টিএসআর জওয়ান যারা রয়েছেন
তাদের পোশাকের জন্য 10,000 টাকা করে দেওয়া হতো, এখন থেকে সেই টাকা 12,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। তাদের যে ইউনিফর্ম পোশাক, আগে সেটা 10,000 টাকা প্রদান করা হতো না। আমাদের সরকার আসার পর সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই 10,000 টাকা থেকে এখন সেই টাকা বাড়িয়ে 12,000 টাকা সেখানে প্রদান করা হবে। প্রত্যেক টিএসআর ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। যতগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম, যাতে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য জিমন্যাসিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এবং টিএসআর ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার, ডাক্তার, তাদের চিকিৎসার জন্য থাকেন, তাদের মাসিক যে সাম্মানিক সেটা 60,000 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন জওয়ানের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন অনেক বছর ধরে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন টিএসআর জওয়ানের সেখানে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসআর পোস্টে এবং বারাকের মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 5 কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা যে ক্যাম্প বারাক তাদের রয়েছে, যেখানে তারা থাকেন, সেই ক্যাম্পে অনেক অপ্রতিকূল সেখানে পরিস্থিতি রয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরেজমিনে অনেক জায়গায় উনি গেছেন, পরিদর্শন করেছেন। তো সারা রাজ্যে প্রত্যেকটি টিএসআর ক্যাম্পে যেখানে যে ধরনের শর্টফলগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য টোটাল 5 কোটি টাকা প্রদানের সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তো টিএসআরদের জন্য একটা বিরাট সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে তাদের যে রেশন মানি দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করা। 1,000 টাকা ছিল, আমাদের সরকার আসার পরই সেই টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজকে সেটাকে 2,000 টাকা করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত, একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উনি গ্রহণ করেছেন। আমি প্রত্যেক টিএসআর জওয়ানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। রাজ্যের কর্মচারীদেরকে 5% ডিএ যে প্রদান করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর 500 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে খরচ করা হবে। এই যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, এটা কঠিন সময় উনি গ্রহণ করতে পেরেছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার জন্য আমরা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রাজ্যের যারা অমর কর্মচারী সমাজ উপকৃত হবে এই ডিএর মাধ্যমে তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আবারও সবাইকে শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জ্ঞাপন করছি। আরো অনেক সিদ্ধান্ত কিছু রয়েছে, কিন্তু আজকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা আর আলোকপাত করব না। আগামীকালকে আবার একটা সময় আমরা ক্যাবিনেট আমাদের যে ব্রিফিং সেটা প্রদান করব, কিন্তু আজকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো ডিএ একসঙ্গে সেগুলো আপনারা কভার নাও করতে পারেন। তার জন্য আজকে এতটুকুই আমরা বলবো, ডিএ নিয়ে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে টিএসআর এর উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন। এই যে আপনারা ডিএ ঘোষণা করলেন, এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কত সংখ্যক লোক উপকৃত? এতে করে যারা পেনশনার্স এবং যারা ইন সার্ভিসে রয়েছে, আপনারা জানেন যে পেনশনার্স এবং ইন সার্ভিসে মিলে প্রায় 2 লক্ষের কাছাকাছি আমাদের যে কর্মচারী সংখ্যা, প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। এটা তো সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য। যারাই সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সেখানে উপকৃত হবে। পরিষ্কারই সাবজেক্ট রয়েছে যে রিলিজ ফর ফার্দার ইনস্টলমেন্ট অফ ডিএ to the state government employees, pensioners, and enhancement of rate of remuneration wages of fixed pay employees, DRWs, MRWs, PTWs, contingent, etc. তো যারা ইন সার্ভিস রয়েছে প্লাস যারা পেনশনার্স প্রত্যেকে, ইনক্লুডিং DRWs যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে এটার আওতায় আছে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, টিএসআর এর যেটা পোশাক 10,000 টাকা থেকে 12,000 টাকা করা হয়েছে,
পুলিশ কিংবা এসপি তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বৃদ্ধি করা হবে? দেখুন, আজকে যেটা আমি বললাম, টিএসআর হচ্ছে প্যারামিলিটারি, টিএসআর কিন্তু পুলিশ না, টিএসআর কামস আন্ডার প্যারামিলিটারি। তো টিএসআর এর যে সুযোগ সুবিধা সেটা আলাদা, প্যারামিলিটারি টাইপ, সেটা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জিএ যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার আন্ডারে চলে আসবে। পুলিশও তো সরকারি কর্মচারী, তো তার আন্ডারে চলে আসবে। এবং টিএসআরও সরকারি কর্মচারী, তাদের আন্ডারে আসবে। কিন্তু টিএসআর কে আমরা বরাবরই একটা আলাদা দরজা দিই। এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরবর্তী সময় পুলিশ সম্পর্কে যদি সিদ্ধান্ত হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আর এসপিও, আমরা গত কয়েকদিন আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছি, গত মাসখানেক আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। দেখুন, এটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট। আমি আবারও বলছি, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল। যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জনগণের বিবেচনা কথা মাথায় রেখেই আমরা গ্রহণ করি, এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ, রাজনৈতিক রং দেখে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যখন প্রপোজাল এলো আমাদের এই জিএ নিয়ে 3%, 4%, 5% কোনটা দেবে, ক্যাবিনেট হ্যাজ টু ডিসাইড। সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন যে 5% দিয়ে গ্যাপটা আমরা যত পারি আমরা গ্যাপটা কমাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। তো এই যে জিনিসটা আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম দিদেন গভর্নমেন্ট, লেফট গভর্নমেন্টের সময় 2%, 3% দিয়ে দিতে ওদের কষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর আপনারা দেখেছেন, just prior to the assembly election 2023, at a time in one go আমরা 12% দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছি। কয়েকদিন আগে 5% আমরা দিয়েছি। আমাদের সরকার এই নিয়ে 25% দিয়ে প্রদান করবে। 20% তার আগে, আজকে 5%, 25% আমরা প্রদান করব। মানসিকতা থাকতে হয়। আপনাকে আমি কিছু দেব, আমার সেই মেন্টালিটি, আমার সেই গার্ডস, ডিসিশন নেওয়ার অ্যাবিলিটি, সেগুলো আমাদের থাকতে হবে, যেটা আমাদের সরকারের রয়েছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উনি প্রমাণ করেছেন, যেটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট। তো স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনেও যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রহণ করব। এই রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা গ্রহণ করব, এবং যাতে মানুষ এই রাজ্যে জাত বা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভালো থাকতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আমার একটা জিনিস যেটা জানার জন্যই মেনলি, যে আমরা সবসময় বলি আর্থিক প্রতিকূলতা, ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট বা এই সমস্ত কিছু বলি, এই যে 500 কোটি টাকা, এই টাকাটা কোথায় আসবে? দেখুন, এটা আমাদের বাজেট এস্টিমেট, যেটা বাজেট এস্টিমেটের উপর থেকে আমাদের আনতে হবে। বাজেটটা কি? বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন, আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার, কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি আপনাকে একটা এস্টিমেট দিয়েছে, আপনার এই খরচ হবে। আপনার খরচ বেশিও হতে পারে, আপনার কমও হতে পারে, কিন্তু আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন যে আমি বিল্ডিং বানাবো, আমার 50 লক্ষ টাকা খরচ হবে, এই একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনি রাখবেন। তো বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। এটা এমন নয় আমাদের যে বাজেট রয়েছে 27,000 কোটি টাকার উপর, এমন নয় যে আমার 27,000 কোটি টাকাই আসবে। এটা 28,000 কোটিও আসতে পারে, আবার এটা 25,000 কোটিও আসতে পারে। যখন যেমন হয় তখন আমরা বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান আসে, সেটাকে নিয়ে আমাদের শেয়ার অফ ট্যাক্সেস, আমাদের জিএসটি, আমাদের স্টেট রেভিনিউ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের সেখানে চলতে হবে, যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে সমস্ত অনেকটা বিষয় নির্ভরশীল করতে হয়, মোর দেন 90% আমাদের নির্ভর করতে হয়। তো সেটা টাকাটা ফিনান্স ক্যালকুলেট করে অ্যারেঞ্জ করেছে। এখন ফিনান্স মিনিস্টার বলতে পারবেন বা সেক্রেটারি ফিনান্স বলতে পারবেন কিভাবে তারা অ্যারেঞ্জ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ফিনান্স সেক্রেটারিকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন বা আমাদের সিনিয়র মিনিস্টাররা জিজ্ঞাসা করলেন যে কি পরিস্থিতি ফিনান্সে রয়েছে, বলছি স্যার উই ক্যান অ্যাফোর্ড আপ টু 5%, তার বেশি আমরা পারবো না বর্তমান সময়। তো এই যে দেখুন একটা জেনারেস অ্যাপ্রোচ, জেনারেসিটি, যে মানুষকে দেওয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একদম 5% দিয়ে দিই, সেই জিনিসটা বড় কথা। এবং আমি আপনাদেরকে বলি যে আমাদের সরকার যতদিন থাকবে, যতদিন আছে, আমাদের কর্মচারীদের, রাজ্যের বেকারদের, আজকেও আমাদের কিছু কর্মসংস্থানের কিছু আছে ছোট ছোট বিভিন্ন দপ্তরে, আজকে আমরা বলবো না, কালকে বলবো সেগুলো নিয়ে। তো এগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এগুলো চলতে থাকে। যারা ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায় আজকে তাদের মুখে চুনকালি, এবং তাদের একটা উচিত জবাব আজকে পেয়েছে এই ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে, 5% ডিএ প্রদানের মধ্যে। তো আমি আবারও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কর্মচারী সমাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
এবং আবারও শুভ দীপাবলি, অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। স্যার, আপনার দপ্তর নিয়ে একটা ছোট্ট কথা বলুন। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির যে প্রাইস ইন্ডেক্স কালকে অব্দি এবং আজকে দেখলাম আমরা, মহারাষ্ট্র যেখান থেকে পেঁয়াজের সবচেয়ে বেশি সরবরাহ হয় 39 টাকা পার কেজি চলছে, মানে 3900 টাকা কুইন্টাল। আমাদের রাজ্যে 80 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে পার কেজি পেঁয়াজ। এই ব্যাপারটা একটু যদি খোঁজা করে বলো। দেখুন, এক হচ্ছে পেঁয়াজ কামস আন্ডার এগ্রিকালচার। আমি আগেও বলেছি, ফুড ডিপার্টমেন্ট ইজ অনলি রেসপন্সিবল ফর পিডিএস আইটেম। পেঁয়াজ, সবজি পত্রপত্রিকাতে দেখি আমরাও, কিন্তু অনেকে না জেনেও লিখে, আবার অনেকে জেনেও লিখে। এগুলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অধীন, যেগুলো সবজির বিষয়গুলো। তারপরও আপনারা বলছেন, আমি বলছি, ইন্ডেক্স আপনি দেখেছেন যেখানে 39,000, দেখবেন দিল্লিতে যা রেট আছে কলকাতাতে সেই রেট নয়, আবার কলকাতাতে যে রেট আছে গুয়াহাটিতে সেই রেট নয়। গুয়াহাটিতে যে রেট থাকবে আগরতলাতে নট নেসেসারিলি সেই রেট হবে। গুলবাজারি মার্কেটে যে রেট আছে সব পেঁয়াজে, আপনি উদয়পুরে সেই রেট থাকবে না। টাইম টু টাইম, প্লেস টু প্লেস ভ্যারি করবে, অবশ্যই করবে। কারণ কলকাতা থেকে আমার মালটা যদি আসে, পেঁয়াজ নাসিক থেকে আসে, ধরুন ভারতবর্ষে পেঁয়াজ থেকে আসে, পাকিস্তান থেকে আসে মেজরিটি পেঁয়াজ। সেখানে আপনার এখন যদিও বন্ধ রয়েছে, আগে যেটা পাকিস্তান থেকে আসে। নাসিকে পেঁয়াজ দেখবেন, আপনি সার্চ করে দেখবেন, এখন নাসিক থেকে কলকাতা আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, ডিলারের কমিশন রয়েছে, মার্জিন রয়েছে। এবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, যারা ডিলার তাদের মার্জিন রয়েছে। আপনার গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসবে, তো স্থানে স্থানে আসতে যেতে অনেকটা রেটের হেরফের ঘটে। তারপর আমরা বলেছি যে কোন অবস্থাতেই কালোবাজারে আমরা বরদাস্ত করবো না। এবং আপনি দেখছেন যে খাদ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন দোকান, বিভিন্ন মার্কেটগুলোতে প্রতিনিয়ত আমাদের যে অ্যাভেলেবেল ম্যান পাওয়ার রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি, রেড করছি, পেনাল্টি ইম্পোজ করছি। তো সেক্ষেত্রে দপ্তরের কোনো সেখানে শর্টফল বা দপ্তরের কোনো ধরনের ডিলিংস করতে গিয়ে দপ্তরের কোনো ধরনের সেখানে আপনার দুর্বলতা নেই, এটা আমরা করছি এবং করবো আগামী দিনে। কিন্তু এতে যারা কনজিউমার তাদেরকেও সজাগ থাকতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। যে সারা দেশে যদি রেট আপনারা মনে করেন যে এখানে বেশি হচ্ছে, কেন বেশি নিচ্ছে? কনজিউমার ফোরাম রয়েছে, কনজিউমার রিড্রেসাল ফোরাম রয়েছে, তাতে আপনারা সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন। অপশন স্যার দেয়, সমস্ত কিছু দপ্তর করে দেবে, এটাও তো ঠিক নয়। দপ্তরের ম্যান পাওয়ারের শর্টেজ রয়েছে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাডের পর আপনি ত্রিপুরা রাজ্যে দেখবেন সবজি অগ্নিমূল্য দাম অনেক দাম বেড়ে গেছে। কেন হচ্ছে? প্রোডাকশন নেই। আপনি কৃষক সবজি বসিয়ে করেছেন, খেতে ফেলেছেন, প্রোডাকশন আসেনি, ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে, ওয়াস্ট অ্যাওয়ে টোটালি। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের মাথায় হাত, ফিনান্সিয়ালি অনেক লস। এখন যারা ব্যবসা করেন তারা তো, যারা প্রডিউসার তাদের থেকে কিনে নিয়ে ব্যবসাটা করতেন, এখন তারা মেঘালয় থেকে আনছে, গুয়াহাটি থেকে আনছে, পশ্চিমবাংলা থেকে আনছে। তো বেশি রেট দিয়ে কিনতে হচ্ছে, বেশি রেট দিয়ে কিনলে অটোমেটিকলি বিক্রিও বেশি রেটে করতে হবে। তো সেই জিনিসটা এগুলো ফ্লাকচুয়েশন হয়। আমি বলবো যে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আগামী দিনেও সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বন্যার বিষয় নাকি জিজ্ঞাসা টাকা টুকা এখনো অনেক জায়গায় কি ঢুকে কমপ্লিট হয়েছে না কিছু বাকি রয়েছে কি? বন্যার মানে যে টাকা পাওয়া গেছে না বিভিন্ন জায়গায় অনেক দেওয়া হচ্ছে, রাজ্যে কি সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না কিছু বাকি রয়েছে বা কোন কোন জায়গায় পেন্ডিং রয়েছে? সে তো তথ্য আমার কাছে রেডিলি অ্যাভেলেবল নেই, এটা এসডিআরএফ দেখবে, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে। আচ্ছা, টুরিজমের বিষয় একটা আমাদের যেমন এসছে মাতাবাড়িতে যে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছে, কবে কমপ্লিট হবে? এটা হয়ে গেছে, 95% কাজ কমপ্লিট, আপনার ফিনিশিং কাজ চলছে। জানুয়ারি মানে ডিসেম্বরের মধ্যে তো কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আমরা ট্রায়াল রানের জন্য 15-20 দিন বা 1 মাস সময় রাখবো, জানুয়ারিতে ইনোগ্রেশন দ্যাটস ফর শিওর, ফাইনাল ইনোগ্রেশন হয়ে যাবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ স্কিমে এখন পর্যন্ত প্রায় 38 কোটি টাকার মতো, মানে আগে ডিপিআর ছিল কিন্তু এটা ডিভিশন হয়েছে, টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময় ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে 7 কোটি টাকার উপর প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বসাকুল্যে সেটা আমাদের প্রায় 50 কোটি টাকা, 51 কোটি টাকার উপর সেটা খরচ হচ্ছে।
সম্পূর্ণ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करूंगा कि अपने कर कमलों से पाठक का কিন্তু আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন, এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই না, আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন, প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে, প্রাইড অফ ত্রিপুরা। এই যে বিষয়টা আপনারা, সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন। এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন। এক তো সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, পাশাপাশি এবারেও আমরা দেখেছি রাজ্যের যে কোনো বিপর্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। তো সেই জায়গায় আপনাদের দেখি শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা, ইভেন নেশা বিরোধী অভিযানে আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইভেন রেলওয়ে, সেখানেও নিরাপত্তা আপনারা যান, চেকপোস্ট নিরাপত্তা, বর্ডার হাট যেগুলো আছে সেখানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই, এবং এরকম প্রচুর। তো আমি আজকে এখানে খুব ভালো লাগলো, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস, যেখানে এই কথাগুলো বললে খুব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে চাই। রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ গ্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। allotment of funds for installation of gymnasium in TSR battalion, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে ইট ইজ প্রপোজ টু গ্রান্ট 5 লাখ ইচ, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা করছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল, প্রপোজাল ফর 240 এলিজিবল পার্সোনাল টু অ্যাডক প্রমোশন টু নায়ক জিডি, হাবেলদার জিডি টু নায়ব সুবেদার, এবং হাবেলদার ক্লার্ক টু নায়ব সুবেদার ক্লার্ক as in charge. Promotion of these ranks are required as there is shortage of SOs and NCOs for the newly raised 2 battalions. তো এটাকেও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। Urgent repair and maintenance work in TSR battalions, ₹5 crore is required for repair and maintenance of TSR post and barracks. এটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অভিযানকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই 43 নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিউনিসিপ্যালিটি। আগের দিন মায়ের মন্দিরের প্রতিরোধ মাননীয় সাংসদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান রাজ্যসভার সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস। মাননীয় শ্রী চিত্তদেব ধন্যবাদ সকলকে। ইতিমধ্যে যেখানে সমস্ত ক্যালকুলেশনকে গ্লান করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সূচনা করছেন। আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান চলছে, এবং এই জনতা পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টি
সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করি এবং সদস্যতা অভিযান 15ই নভেম্বর পর্যন্ত এক্সটেনশন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত 10 কোটির উপরে ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। ত্রিপুরা তো 8,22,000 হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট ত্রিপুরার ছিল 10 লাখ, তো আমি আশা করি 11 লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আর আজকে আমি এখানে এসেছি আমাদের এই মণ্ডলে প্রতাপগড় মণ্ডলে এই পর্যন্ত 21,000 মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। তো এরা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এবং মণ্ডল কমিটি টার্গেট করেছে 25,000 পর্যন্ত করবে। আরও 4,000 ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ করতে হবে এবং আমি আশা করি কম সময়ের মধ্যে 15 তারিখের আগেই এই মণ্ডল সেটা করে নেবে। আর সারা ভারতবর্ষব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে মানুষ সর্বময় বিকাশের কাজ করছেন, সেই বিকাশেরই এক রেজাল্ট আমি সারা ভারতবর্ষে ঘুরি দেখি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ নিতে চায়, ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকতে চায় এবং মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও সশক্ত প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায়। আর তারই অঙ্গ হিসাবে প্রদেশ কমিটি দ্বারা এই কার্যক্রম রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে ভগবান দাসজি আছেন, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ জেনারেল সেক্রেটারি আছেন এবং মেম্বারশিপ অভিযানের প্রমুখ আছেন। তো আমি আশা করি 15 তারিখের আগেই, 15 নভেম্বরের আগেই ত্রিপুরাতে যেটা টার্গেট কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই টার্গেট পরিপূর্ণ করে নেবে এবং বুথ ওয়াইজ যে মেম্বারশিপ করার যে রেকর্ড রয়েছে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা নাম্বার 1-এ আছে। আমি আশা করি মেম্বারশিপ যে টার্গেট আছে সেটাও পূর্ণ করে তার আগে গিয়ে ত্রিপুরা নতুন রেকর্ড করবে। इंटरव्यू नाम सर स्टूडेंट्स है, उनका पेरेंट्स का उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा था कि 18 हमारे त्रिपुरा स्टूडेंट्स का खिलाफ FIR भी फाइल किया गया है, वो रैगिंग के केस में, और उनको हॉस्टल से हटाया भी गया है। तो उसी विषय में मैं प्रिंसिपल से मिलने आया था। आई हैड अ टॉक विद द प्रिंसिपल, मालूम करने के लिए कि ये एक्शन क्यों और किस लिए किया गया है, और स्टूडेंट्स कोई भी हो, जूनियर हो या सीनियर हो, मैं रैगिंग के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसी का करियर भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आके बात की। थैंक यू। The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tripura Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I have also said that we have to we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we will get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure to my people. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rankhal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra.
and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all three are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to the I-50 had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they will think about coming together. This recent CWC, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we will try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tripura Mota have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see? What is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal. I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is still, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they're trying to, what they're thinking, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tripura Mota has diverted from its own demand, that is the Greater Tripura Land, and that you have made way for BJP to win this election. On particularly Chittaranjan, the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him
at a different level, not through the media. As today you can ask any of my people, I have not given up my demand for Greater Tripura land. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for Greater Tripura land or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP. No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tripura Motha. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tripura Motha that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tripura Motha cannot bring Congress to power, and Tripura Motha cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get a constitutional rights. Thanks. আমি তো বলেই দিয়েছি, কর্মচারীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে 5% দিয়ে আমরা দিয়েছি। এতে করে তো সমস্ত কর্মচারীরা তো লাভবান হবেই, যারা পেনশনার্স আছে এবং সব যারা মানে চাকরির সাথে জড়িত সবাই কিন্তু লাভবান হবে। এবং 1% দিয়ে যদি আমরা দিই তাহলে 100 কোটি যায়, তো 500 কোটি আমাদের কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সব দেখতে হবে, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে চর্চা চলছে এবং সময়ে তা আমরা সেটা প্রকাশ করব। আজকে সেটা ঘোষণা হলো। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন টিএসআর আমি গেছি আজকে ব্যারাকে, 2nd ব্যাটালিয়নে। ওদেরও অবস্থা আমি যা দেখলাম, যা ওরা বলেছে আমরা তাই করলাম। রেশন পানির থেকে আরম্ভ করে ওখানকার জিমনাসিয়াম এবং ব্যারাকের উন্নতি সব বিষয়ে আমরা দেখে এবং প্রমোশন থেকে শুরু করে সব কোটাতেই আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কোনটা বাদ দিই। এবং 6টা ওদের ডিমান্ড ছিল, 6টাই আমি ফুলফিল করে দিয়েছি। আমরা এই দিনটাও সাংঘাতিক আছে, ঠিক না? ছোটো দিওয়াল, আমি হিন্দি বলে, কিন্তু আজকে যখন আমি বাইরে পড়াশোনা করতাম তখন আজকের থেকেই শুরু হয়ে যায়। তো এই ছোটো দেওয়ালিতে আমি বলবো আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার যে একটা দিক এবং অশুভর থেকে শুভর দিকে যে যাওয়া, তার নাম হচ্ছে আমাদের দিওয়ালি। এবং আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই সুখে আমরা থাকতে চাই এবং সবাই মানে আনন্দে আমরা থাকতে চাই। ডেভেলপমেন্ট ইজ আওয়ার মেইন কনসার্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও ডেভেলপমেন্টের কথা বলে সব সময় কিছু না কিছু উপহার দেন। আমরাও একটা চেষ্টা করলাম, কিছু উপহার আপনারা বলতে পারেন, উপহার দেওয়ালি গিফট হিসাবে টিএসআর এবং সমস্ত যারা কর্মচারীরা আছেন তাদের জন্য। আজকে উৎসবের প্রাকলগ্নে দেখা গেছে শহরে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে পুলিশের টহল এই বিষয়ে আপনার কি মতামত থাকে? মানে অনেক প্রচুর পরিমাণে পুলিশ টহল দিয়েছে, ভালো না? সিকিউরিটির জন্য ভালো, পুলিশ যদি টহল দেয় খুবই ভালো। আবার টহল না দিলে বলবে পুলিশের দেখাই নেই। তা আমি বলবো পুলিশও এখন মানে তারও আরও বেশি উজ্জীবিত হয়েছে, চারিদিকে কাজ করছে, ওরা ফিল্ডে দেখা যাওয়া উচিত। আরেকটা হচ্ছে স্যার, আপনি আগরতলা শহরে যাতে ট্রাফিক জ্যাম না হয় তার জন্য নিত্য নতুন কিছু একটা আনতে যাচ্ছেন, যদি এটা নিয়ে আমি মিটিং করেছি। আমি বলেছি ম্যারাথন আপনারা মিটিং করুন। এটা কোনো অবস্থায় সারা ভারতবর্ষে না, সারা পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যেও আমরা দেখেছি ট্রাফিক দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়া যেটাকে ব্ল্যাক স্পট বলে, আরেকটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম। তো দুই বিষয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে এখনও ন্যাশনাল যে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সেই তুলনায় আমরা কিন্তু অনেক নিচে আছি, সেই তুলনায় আমরা ভালোই পজিশনে আছি বলতে গেলে। তবুও আমি বলছি যে ওই জায়গাগুলো আরও সেখানে ব্ল্যাক স্পটগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে যাতে অ্যাম্বুলেন্স থাকার ব্যবস্থা, প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি, এগুলো অনেক জায়গায় প্রপারলি ইউজ হয় না। তো সেইগুলো কাছে দ্বারা যে পুলিশ স্টেশন আছে তার সাথে যদি অ্যাটাচ করে দেওয়া যায়, যখন এই ধরনের ঘটনা হয় সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা এবং প্রপার ইউটিলাইজ হবে, সেই ধরনের একটা আলোচনা, সার্বিক আলোচনা হয়েছে। এবং আমি বলেছি কোথাও পার্কিং প্লেস আমাদের তৈরি করতে হবে, কারণ এটার কিন্তু কন্ট্রোল নেই, কত গাড়ি
মানে আসছে, যে পপুলেশনও বাড়ছে, গাড়িও বাড়ছে, জায়গা কিন্তু একই জায়গায় আছে। তো সব বিষয়েই আমি বলছি একদম পুরো আপনারা ঠিকঠাক করে, এবং আমরা এই বিষয় নিয়ে যারা মানে যারা আমাদের কি বলবো, যারা এই বিষয়ে ভালো বুঝেন তাদের সাথে আমরা মিটিং করব, তাদের সাথে কথা বলে আমরা যারা রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে যারা আমাদের অন্যান্য যারা এই বিষয়ে যাদের সমস্যা হতে পারে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো, তো বলে তারপর আমরা একটা ফাইনাল ডিসিশন। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে, এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য সুখবর। দীপাবলির উপহার হিসাবে রাজ্যের কর্মচারীদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে কর্মচারীদের ৫% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে উইথ এফেক্ট ফ্রম 1 নভেম্বর 2024। আগামী মাসে নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে, এফেক্ট হবে, এবং তার জন্য খরচ কর হবে প্রতি বছরে 500 কোটি টাকা। 1% ডিএ ইকুয়াল টু 100 crore, 5% ইকুয়াল টু 500 crore। প্রস্তাব এসছে 3% দেওয়া, 4% দেওয়া, না 5% দেওয়া। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরভাবে উনি চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপটাকে আরো কম করে আনতে, এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে গ্যাপটা আমরা যত কম করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 3% ঘোষণা করেছে, 53% টোটাল হয়েছে, আমাদের 25% রয়েছে, আজকে 5% দেওয়া হলো, 30% করা হলো, এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডিএর যে ফারাক সেটাকে আরো কম করে আনা। তা আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, ক্যাবিনেটকে, যে আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আপনারা জানেন যে ভয়াবহ ফ্লাডে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে প্রায় 1700 কোটি টাকা সেখানে বিভিন্ন লস আমাদের সেখানে প্রদান করতে হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে, প্রবল আমাদের মাননীয় ক্ষতি হয়েছে। তারপরেও এই আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করেছেন। এই 5% ডিএ প্রদানের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপ, যেটা আমি আগে বলেছি, সেটা অনেকটা কমলো। 30% গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার 3% কতদিন আগে ঘোষণা করেছেন, কয়েকদিন আগে, এবং 53% এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, আমরা 30% দিচ্ছি, এবং আগামী দিনে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে এই ডিএ প্রদানের সিদ্ধান্ত আবার পরবর্তী সময় ঘোষণা করা হবে। এটা একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আজকের এই ক্যাবিনেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের গর্ব টিএসআর, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল। দীর্ঘদিন ধরে টিএসআর এর দাবি ছিল, যারা জওয়ানরা রয়েছে তাদেরকে প্যারামিলিটারি হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অনেক আগে। বিগত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করেন। তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা আন্তরিকভাবে তাদের দাবি দেওয়া পূরণের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর এর যে রেশন মানি সেটা 1000 থেকে 2000 টাকা করার ঘোষণা করেছে। যেটা আগে রেশন মানি ছিল 1000 টাকা টিএসআর তে, সেই রেশন মানি 1000 থেকে
আজ 2000 টাকা করে ঘোষণা সেখানে গ্রহণ করেছেন। টিএসআর জওয়ান যারা রয়েছেন তাদের পোশাকের জন্য 10,000 টাকা করে দেওয়া হতো, এখন থেকে সেই টাকা 12,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। তাদের যে ইউনিফর্ম পোশাক আগে সেটা 10,000 টাকা প্রদান করা হতো না, আমাদের সরকার আসার পর সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই 10,000 টাকা থেকে এখন সেই টাকা বাড়িয়ে 12,000 টাকা সেখানে প্রদান করা হবে। প্রত্যেক টিএসআর ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। যতগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম, যাতে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য জিমন্যাসিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এবং টিএসআর ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার ডাক্তার তাদের চিকিৎসার জন্য থাকেন তাদের মাসিক যে সাম্মানিক সেটা 60,000 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন জওয়ানের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন অনেক বছর ধরে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন টিএসআর জওয়ানের সেখানে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসআর পোস্টে এবং বারাকের মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 5 কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা যে ক্যাম্প বারাক তাদের রয়েছে যেখানে তারা থাকেন সেই ক্যাম্পে অনেক অপ্রতিকূল সেখানে পরিস্থিতি রয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরেজমিনে অনেক জায়গায় উনি গেছেন, পরিদর্শন করেছেন। তো সারা রাজ্যে প্রত্যেকটি টিএসআর ক্যাম্পে যেখানে যে ধরনের শর্টফলগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য টোটাল 5 কোটি টাকা প্রদানের সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তো টিএসআরদের জন্য একটা বিরাট সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে তাদের যে রেশন নয় দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করা। 1,000 টাকা ছিল, আমাদের সরকার আসার পরই সেই টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজকে সেটাকে 2,000 টাকা করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত, একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উনি গ্রহণ করেছেন। আমি প্রত্যেক টিএসআর জওয়ানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। রাজ্যের কর্মচারীদেরকে 5% ডিএ যে প্রদান করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর 500 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে খরচ করা হবে। এই যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, এটা কঠিন সময় উনি গ্রহণ করতে পেরেছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার জন্য আমরা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রাজ্যের যারা অমর কর্মচারী সমাজ উপকৃত হবে এই ডিএর মাধ্যমে তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আবারও সবাইকে শুভ দীপাবলি, অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জ্ঞাপন করছি। আরো অনেক সিদ্ধান্ত কিছু রয়েছে কিন্তু আজকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা আর আলোকপাত করব না। আগামীকালকে আবার একটা সময় আমরা ক্যাবিনেট আমাদের যে ব্রিফিং সেটা প্রদান করব, কিন্তু আজকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো ডিএ একসঙ্গে সেগুলো আপনারা কভার নাও করতে পারেন। তার জন্য আজকে এতটুকুই আমরা বলবো, ডিএ নিয়ে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে টিএসআর এর উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন। এই যে আপনারা ডিএ ঘোষণা করলেন এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কত সংখ্যক লোক উপকৃত? এতে করে যারা পেনশনার্স এবং যারা ইন সার্ভিসে রয়েছে, আপনারা জানেন যে পেনশনার্স এবং ইন সার্ভিসে মিলে প্রায় 2 লক্ষের কাছাকাছি আমাদের যে কর্মচারী সংখ্যা, প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। এটা তো সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য। যারাই সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সেখানে উপকৃত হবে। পরিষ্কারই সাবজেক্ট রয়েছে যে রিলিজ ফর ফার্দার ইনস্টলমেন্ট অফ ডিএ to the state government employees, pensioners, and enhancement of rate of remuneration wages of fixed pay employees, DRWs, MRWs, PTWs, contingent, etc. তো যারা ইন সার্ভিস রয়েছে প্লাস যারা পেনশনার্স প্রত্যেকে, ইনক্লুডিং DRWs যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে এটার আওতায় আসবে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে
টিএসআর এর যেটা পোশাক দিয়ে 10,000 টাকা থেকে 12,000 টাকা করা হয়, পুলিশ কিংবা এসপিও তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বৃদ্ধি করা হবে? দেখুন, আজকে যেটা আমি বললাম, টিএসআর হচ্ছে প্যারামিলিটারি, টিএসআর কিন্তু পুলিশ না, টিএসআর কামস আন্ডার প্যারামিলিটারি। তো টিএসআর এর যে সুযোগ সুবিধা সেটা আলাদা, প্যারামিলিটারি টাইপ, সেটা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জিএ যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার আন্ডারে চলে আসবে। পুলিশও তো সরকারি কর্মচারী, তো তার আন্ডারে চলে আসবে, এবং টিএসআরও সরকারি কর্মচারী, তাদের আন্ডারে আসবে। কিন্তু টিএসআর কে আমরা বরাবরই একটা আলাদা দরজা দিই। এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরবর্তী সময় পুলিশ সম্পর্কে যদি সিদ্ধান্ত হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আর এসপিও, আমরা গত কয়েকদিন আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছি, গত মাসখানেক আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। দেখুন, এটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট। আমি আবারও বলছি, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল। যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জনগণের বিবেচনা কথা মাথায় রেখেই আমরা গ্রহণ করি, এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ, রাজনৈতিক রং দেখে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যখন প্রপোজাল এলো আমাদের এই জিএ নিয়ে 3%, 4%, 5% কোনটা দেবে, ক্যাবিনেট হ্যাজ টু ডিসাইড। সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন যে 5% দিয়ে গ্যাপটা আমরা যত পারি আমরা গ্যাপটা কমাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। তো এই যে জিনিসটা আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম, দিদেন গভর্নমেন্ট, লেফট গভর্নমেন্টের সময় 2%, 3% দিয়ে দিতে ওদের কষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর আপনারা দেখেছেন, just prior to the assembly election 2023, at a time in one go আমরা 12% দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছি। কয়েকদিন আগে 5% আমরা দিয়েছি। আমাদের সরকার এই নিয়ে 25% দিয়ে প্রদান করবে। 20% তার আগে, আজকে 5%, 25% আমরা প্রদান করব। মানসিকতা থাকতে হয়। আপনাকে আমি কিছু দেব, আমার সেই মেন্টালিটি, আমার সেই গার্ডস, ডিসিশন নেওয়ার অ্যাবিলিটি, সেগুলো আমাদের থাকতে হবে, যেটা আমাদের সরকারের রয়েছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উনি প্রমাণ করেছেন, যেটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট। তো স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনেও যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রহণ করব। এই রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা গ্রহণ করব, এবং যাতে মানুষ এ রাজ্যে জাত বা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভালো থাকতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আমার একটা জিনিস যেটা জানার জন্যই মেনলি, যে আমরা সবসময় বলি আর্থিক প্রতিকূলতা, ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট বা এই সমস্ত কিছু বলি, এই যে 500 কোটি টাকা, এই টাকা কোথায় আসবে? দেখুন, এটা আমাদের বাজেট এস্টিমেট, যেটা বাজেট এস্টিমেটের উপর থেকে আমাদের আনতে হবে। বাজেটটা কি? বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন, আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার, কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি আপনাকে একটা এস্টিমেট দিয়েছে, আপনার এই খরচ হবে। আপনার খরচ বেশিও হতে পারে, আপনার কমও হতে পারে, কিন্তু আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন যে আমি বিল্ডিং বানাবো, আমার 50 লক্ষ টাকা খরচ হবে, এই একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনি রাখবেন। তো বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। এটা এমন নয় আমাদের যে বাজেট রয়েছে 27,000 কোটি টাকার উপর, এমন নয় যে আমার 27,000 কোটি টাকাই আসবে। এটা 28,000 কোটিও আসতে পারে, আবার এটা 25,000 কোটিও আসতে পারে। তো যখন যেমন হয় তখন আমরা বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান আসে, সেটাকে নিয়ে আমাদের শেয়ার অফ ট্যাক্সেস, আমাদের জিএসটি, আমাদের স্টেট রেভিনিউ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের সেখানে চলতে হবে, যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে সমস্ত অনেকটা বিষয় নির্ভরশীল করতে হয়, মোর দেন 90% আমাদের নির্ভর করতে হয়। তো সেটা টাকাটা ফিনান্স ক্যালকুলেট করে অ্যারেঞ্জ করেছে। এখন ফিনান্স মিনিস্টার বলতে পারবেন বা সেক্রেটারি ফিনান্স বলতে পারবেন কিভাবে তারা অ্যারেঞ্জ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ফিনান্স সেক্রেটারিকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন বা আমাদের সিনিয়র মিনিস্টাররা জিজ্ঞাসা করলেন যে কি পরিস্থিতি ফিনান্সে রয়েছে, বলছে স্যার উই ক্যান অ্যাফোর্ড আপ টু 5%, তার বেশি আমরা পারবো না বর্তমান সময়। তো এই যে দেখুন একটা জেনারেস অ্যাপ্রোচ, জেনারেসিটি, যে মানুষকে দেওয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একদম 5% দিয়ে দিই, সেই জিনিসটা বড় কথা। এবং আমি আপনাদেরকে বলি যে আমাদের সরকার যতদিন থাকবে, যতদিন আছে, আমাদের কর্মচারীদের, রাজ্যের বেকারদের, আজকেও আমাদের কিছু কর্মসংস্থানের কিছু আছে ছোট ছোট বিভিন্ন দপ্তরে, আজকে আমরা বলবো না, কালকে বলবো সেগুলো নিয়ে। তো এগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এগুলো চলতে থাকবে। যারা ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায় আজকে তাদের মুখে চুনকালি এবং তাদের একটা উচিত জবাব আজকে পেয়েছে এই ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে, 5% ডিএ প্রদানের মধ্যে। তো আমি আবারও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কর্মচারী সমাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
এবং আবারও শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। স্যার, আপনার দপ্তর নিয়ে একটা ছোট্ট কথা বলুন। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির যে প্রাইস ইন্ডেক্স কালকে অব্দি এবং আজকে দেখলাম আমরা, মহারাষ্ট্র যেখান থেকে পেঁয়াজের সবচেয়ে বেশি সরবরাহ হয় 39 টাকা পার কেজি চলছে, মানে 3900 টাকা কুইন্টাল। আমাদের রাজ্যে 80 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পার কেজি পেঁয়াজ। এই ব্যাপারটা একটু যদি খরচা করে বলো। দেখুন, এক হচ্ছে পেঁয়াজ কামস আন্ডার এগ্রিকালচার। আমি আগেও বলেছি, ফুড ডিপার্টমেন্ট ইজ অনলি রেসপন্সিবল ফর পিডিএস আইটেম। পেঁয়াজ, সবজি পত্রপত্রিকাতে দেখি আমরাও, কিন্তু অনেকে না জেনেও লিখে, আবার অনেকে জেনেও লিখে। এগুলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অধীন, যেগুলো সবজির বিশেষ বিষয়গুলো। তারপরও আপনারা বলছেন, আমি বলছি, ইন্ডেক্স আপনি দেখেছেন যেখানে 39,000, দেখবেন দিল্লিতে যা রেট আছে কলকাতাতে সেই রেট নয়, আবার কলকাতাতে যে রেট আছে গুয়াহাটিতে সেই রেট নয়। গুয়াহাটিতে যে রেট থাকবে আগরতলাতে নট নেসেসারিলি সেই রেট হবে। গুলবাজারি মার্কেটে যে রেট আছে সব পেঁয়াজে, আপনি উদয়পুরে সেই রেট থাকবে না। টাইম টু টাইম, প্লেস টু প্লেস ভ্যারি করবে, অবশ্যই করবে। কারণ কলকাতা থেকে আমার মালটা যদি আসে, পেঁয়াজ নাসিক থেকে আসে, ধরুন ভারতবর্ষে পেঁয়াজ থেকে আসে, পাকিস্তান থেকে আসে মেজরিটি পেঁয়াজ। সেখানে আপনার এখন যদিও বন্ধ রয়েছে, আগে যেটা পাকিস্তান থেকে আসতো, নাসিকে পেঁয়াজ দেখবেন, আপনি সার্চ করে দেখবেন। এখন নাসিক থেকে কলকাতা আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, ডিলারের কমিশন রয়েছে, মার্জিন রয়েছে। এবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, যারা ডিলার তাদের মার্জিন রয়েছে। আপনার গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসবে, তো স্থানে স্থানে আসতে যেতে অনেকটা রেটের হেরফের ঘটে। তারপর আমরা বলেছি যে কোন অবস্থাতেই কালোবাজারি আমরা বরদাস্ত করবো না। এবং আপনি দেখছেন যে খাদ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন দোকান, বিভিন্ন মার্কেটগুলোতে প্রতিনিয়ত আমাদের যে অ্যাভেলেবেল ম্যান পাওয়ার রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি, রেড করছি, পেনাল্টি ইম্পোজ করছি। তো সেক্ষেত্রে দপ্তরের কোনো সেখানে শর্টফল বা দপ্তরের কোনো ধরনের ডিলিংস করতে গিয়ে দপ্তরের কোনো ধরনের সেখানে আপনার দুর্বলতা নেই, এটা আমরা করছি এবং করবো আগামী দিনে। কিন্তু এতে যারা কনজিউমার তাদেরকেও সজাগ থাকতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। যে সারা দেশে যদি রেট আপনারা মনে করেন যে এখানে বেশি হচ্ছে, কেন বেশি নিচ্ছে? কনজিউমার ফোরাম রয়েছে, কনজিউমার রিড্রেসাল ফোরাম রয়েছে, তাতে আপনারা সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন। অপশন স্যার দেয়, সমস্ত কিছু দপ্তর করে দেবে, এটাও তো ঠিক নয়। দপ্তরের ম্যান পাওয়ারের শর্টেজ রয়েছে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাডের পর আপনি ত্রিপুরা রাজ্যে দেখবেন সবজি অগ্নিমূল্য দাম অনেক দাম বেড়ে গেছে। কেন হচ্ছে? প্রোডাকশন নেই। আপনি কৃষক সবজি বসিয়ে করেছেন, খেতে ফেলেছেন, প্রোডাকশন আসেনি, ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে, ওয়াস্ট অ্যাওয়ে টোটালি। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের মাথায় হাত, ফিনান্সিয়ালি অনেক লস। এখন যারা ব্যবসা করেন তারা তো, যারা প্রডিউসার তাদের থেকে কিনে নিয়ে ব্যবসাটা করতেন, এখন তারা মেঘালয় থেকে আনছে, গুয়াহাটি থেকে আনছে, পশ্চিমবাংলা থেকে আনছে। তো বেশি রেট দিয়ে কিনতে হচ্ছে, বেশি রেট দিয়ে কিনলে অটোমেটিকলি বিক্রিও বেশি রেটে করতে হবে। তো সেই জিনিসটা এগুলো ফ্লাকচুয়েশন হয়। আমি বলবো যে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আগামী দিনেও সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বন্যার বিষয় নাকি জিজ্ঞাসা নেই, টাকা টুকা এখনো অনেক জায়গায় কি ঢুকে কমপ্লিট হয়েছে না কিছু বাকি রয়েছে কি? বন্যা মানে যে টাকা পাওয়া গেছে না বিভিন্ন জায়গায় অনেক দেওয়া হচ্ছে, রাজ্যে কি সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না কিছু বাকি রয়েছে বা কোন কোন জায়গায় পেন্ডিং রয়েছে? সে তো তথ্য আমার কাছে রেডিলি অ্যাভেলেবল নেই, এটা এসডিআর এর থেকে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে। আচ্ছা, টুরিজমের বিষয় একটা আমাদের জবানে এসেছে, মাতাবাড়িতে যে মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে, কবে কমপ্লিট হবে? এটা হয়ে গেছে, 95% কাজ কমপ্লিট, আপনার ফিনিশিং কাজ চলছে। জানুয়ারি মানে ডিসেম্বরের মধ্যে তো কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আমরা ট্রায়াল রানের জন্য 15-20 দিন বা 1 মাস সময় রাখবো, জানুয়ারিতে ইনোগ্রেশন, দ্যাটস ফর শিওর ফাইনাল ইনোগ্রেশন হয়ে যাবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ স্কিমে এখন পর্যন্ত প্রায় 38 কোটি টাকার মতো, মানে আগে ডিপিআর ছিল কিন্তু এটা ডিভিশন হয়েছে, টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময় ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে 7 কোটি টাকার উপর প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বসাকুল্যে সেটা আমাদের প্রায় 50 কোটি টাকা, 51 কোটি টাকার উপর সেটা খরচ হচ্ছে।
संपूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री बरोबर ये अपने कर कमलों से पाठक का কিন্তু আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন, এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই না, আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন, প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে, প্রাইড অফ ত্রিপুরা। এই যে বিষয়টা আপনারা, সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন। এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন। এক তো সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, পাশাপাশি এবারেও আমরা দেখেছি রাজ্যের যে কোনো বিপর্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। তো সেই জায়গায় আপনাদের দেখি শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা, ইভেন নেশা বিরোধী অভিযানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইভেন রেলওয়ে, সেখানেও নিরাপত্তা আপনারা যান, চেকপোস্ট নিরাপত্তা, বর্ডার হাট যেগুলো আছে সেখানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই, এবং এরকম প্রচুর। তো আমি আজকে এখানে খুব ভালো লাগলো, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস, যেখানে এই কথাগুলো বললে খুব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে চাই। রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ গ্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। allotment of funds for installation of gymnasium in TSR battalion, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে ইট ইজ প্রপোজ টু গ্রান্ট 5 লাখ ইচ, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল প্রপোজাল ফর 240 এলিজিবল পার্সোনাল টু অ্যাডক প্রমোশন টু নায়ক জিডি, হাবেলদার জিডি টু নায়ব সুবেদার, এবং হাবেলদার ক্লার্ক টু নায়ব সুবেদার ক্লার্ক as in charge. Promotion of these ranks are required as there is shortage of SOs and NCOs for the newly raised 2 battalions. তো এটাকেও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। Urgent repair and maintenance work in TSR battalions, ₹5 crore is required for repair and maintenance of TSR post and barracks. এটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অভিযানকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই 43 নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিউনিসিপ্যাল। আগের দিন মায়েরই মন্দিরের প্রতিরূপ মাননীয় সাংসদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান রাজ্যসভার সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস। মাননীয় শ্রী জিতদেব ধন্যবাদ সকলকে। ইতিমধ্যে যেখানে সমস্ত ক্যালকুলেশনকে গ্লানো করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সূচনা করছেন। আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান চলছে, এবং এই সদস্য জনতা পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টি
সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করি এবং সদস্যতা অভিযান 15ই নভেম্বর পর্যন্ত এক্সটেনশন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত 10 কোটির উপরে ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। ত্রিপুরা তো 8,22,000 হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট ত্রিপুরার ছিল 10 লাখ, তো আমি আশা করি 11 লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আর আজকে আমি এখানে এসেছি আমাদের এই মণ্ডলে প্রতাপগড় মণ্ডলে এই পর্যন্ত 21,000 মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। তো এরা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এবং মণ্ডল কমিটি টার্গেট করেছে 25,000 পর্যন্ত করবে। আরও 4,000 ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ করতে হবে এবং আমি আশা করি কম সময়ের মধ্যে 15 তারিখের আগেই যে মণ্ডল সেটা করে নেবে। আর সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে মানুষ সর্বময় বিকাশের কাজ করছেন, সেই বিকাশেরই এক রেজাল্ট আমি সারা ভারতবর্ষে ঘুরি দেখি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ নিতে চায়, ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকতে চায় এবং মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও সশক্ত প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায়। আর তারই অঙ্গ হিসাবে প্রদেশ কমিটি দ্বারা এই কার্যক্রম রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে ভগবান দাসজি আছেন, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ জেনারেল সেক্রেটারি আছেন এবং মেম্বারশিপ অভিযানের প্রমুখ আছেন। তো আমি আশা করি 15 তারিখের আগেই, 15 নভেম্বরের আগেই ত্রিপুরাতে যেটা টার্গেট কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই টার্গেট পরিপূর্ণ করে নেবে এবং বুথ ওয়াইজ যে মেম্বারশিপ করার যে রেকর্ড রয়েছে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা নাম্বার 1-এ আছে। আমি আশা করি মেম্বারশিপ যে টার্গেট আছে সেটাও পূর্ণ করে তার আগে গিয়ে ত্রিপুরা নতুন রেকর্ড করবে। इंटरव्यू नाम सर स्टूडेंट्स हैं, उनका पेरेंट्स का उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा था कि 18 हमारे त्रिपुरा स्टूडेंट्स का खिलाफ FIR भी फाइल किया गया है, वो रैगिंग के केस में, और उनको हॉस्टल से हटाया भी गया है। तो उसी विषय में प्रिंसिपल से मिलने आया था। आई हैड अ टॉक विद द प्रिंसिपल मालूम करने के लिए कि ये एक्शन क्यों और किस लिए किया गया है, और स्टूडेंट्स कोई भी हो, जूनियर हो या सीनियर हो, मैं रैगिंग के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसी का करियर भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आके बात की। थैंक यू। The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tripura Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I've also said that we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure to my people. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rangpal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra.
and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all three are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to the I-50 had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they'll think about coming together. This recent CWC, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we'll try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tripura Mota have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see? What is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal. I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either way. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is changed, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they're trying to, what they're thinking is, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tripura Mota has diverted from its own demand, that is the Greater Tripura Land, and that you have made way for BJP to win this election. On particularly Chittaranjan, the Burma had raised.
regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I have not given up my demand for Greater Tripura land. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for Greater Tripura land or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP. No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tripura Motha. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tripura Motha that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tripura Motha cannot bring Congress to power, and Tripura Motha cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get a constitutional rights. Thanks. আমি তো বলেই দিয়েছি, কর্মচারীদের মুখেও 5% দিয়ে আমরা দিয়েছি। এতে করে তো সমস্ত কর্মচারীরা তো লাভবান হবেই, যারা পেনশনার্স আছে এবং সব যারা মানে চাকরির সাথে জড়িত সবাই কিন্তু লাভবান হবে। এবং 1% দিয়ে যদি আমরা দিই তাহলে 100 কোটি যায়, তো 500 কোটি আমাদের কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সব দেখতে হবে, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে চর্চা চলছে এবং সময়ে তা আমরা সেটা প্রকাশ করব। আজকে সেটা ঘোষণা হলো। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন টিএসআর আমি গেছি আজকে ব্যারাকে, 2nd ব্যাটালিয়নে। ওদেরও অবস্থা আমি যা দেখলাম, যা যা ওরা বলেছে আমরা তাই করলাম। রেশন পানির থেকে আরম্ভ করে ওখানকার জিমনাসিয়াম এবং ব্যারাকের উন্নতি সব বিষয়ে আমরা দেখে এবং প্রমোশন থেকে শুরু করে সব কোটাতেই আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কোনটা বাদ দিই। এবং 6টা ওদের ডিমান্ড ছিল, 6টাই আমি ফুলফিল করে দিয়েছি। আমরা এই দিনটাও সাংঘাতিক আছে, ঠিক না? ছোট দিওয়াল, আমি হিন্দি বলে, কিন্তু আজকে যখন আমি বাইরে পড়াশোনা করতাম তখন আজকে থেকেই শুরু হয়ে যায়। তো এই ছোটো দেওয়ালিতে আমি বলবো আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার যে একটা দিক এবং অশুভর থেকে শুভর দিকে যে যাওয়া, তার নাম হচ্ছে আমাদের দিওয়াল। এবং আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই সুখে আমরা থাকতে চাই এবং সবাই মানে আনন্দে আমরা থাকতে চাই। ডেভেলপমেন্ট ইজ আওয়ার মেইন কনসার্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও ডেভেলপমেন্টের কথা বলে সব সময় কিছু না কিছু উপহার দেন। আমরাও একটা চেষ্টা করলাম, কিছু উপহার আপনারা বলতে পারেন, উপহার দেওয়ালি গিফট হিসাবে টিএসআর এবং সমস্ত যারা কর্মচারীরা আছেন তাদের জন্য। আজকে উৎসবের প্রাক লগ্নে দেখা গেছে শহরে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে পুলিশের টহল, এই বিষয়ে আপনার মানে অনেক প্রচুর পরিমাণে পুলিশ টহল দিয়েছে। ভালো না, সিকিউরিটির জন্য ভালো। পুলিশ যদি টহল দেয় খুবই ভালো, আবার টহল না দিলে বলবে পুলিশের দেখাই নেই। তা আমি বলবো পুলিশও এখন মানে তারও আরও বেশি উজ্জীবিত হয়েছে, চারিদিকে কাজ করছে, ওরা ফিল্ডে দেখা যাওয়া উচিত। আরেকটা হচ্ছে স্যার, আপনি আগরতলা শহরে যাতে ট্রাফিক জ্যাম না হয় তার জন্য নিত্য নতুন কিছু একটা আনতে যাচ্ছেন, যদি এটা নিয়ে আমি মিটিং করেছি। আমি বলেছি ম্যারাথন আপনারা মিটিং করুন। এটা কোনো অবস্থায় সারা ভারতবর্ষে না, সারা পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যেও আমরা দেখেছি ট্রাফিক দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়া যেটাকে ব্ল্যাক স্পট বলে, আরেকটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম। তো দুই বিষয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে এখনও ন্যাশনাল যে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সেই তুলনায় আমরা কিন্তু অনেক নিচে আছি, সেই তুলনায় আমরা ভালোই পজিশনে আছি বলতে গেলে। তবুও আমি বলছি যে ওই জায়গাগুলো আরও সেখানে ব্ল্যাক স্পটগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে যাতে অ্যাম্বুলেন্স থাকার ব্যবস্থা, প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি, এগুলো অনেক জায়গায় প্রপারলি ইউজ হয় না। তো সেইগুলো কাছে দ্বারা যে পুলিশ স্টেশন আছে তার সাথে যদি অ্যাটাচ করে দেওয়া যায়, যখন এই ধরনের ঘটনা হয় সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা এবং প্রপার ইউটিলাইজ হবে, সেই ধরনের একটা সার্বিক আলোচনা হয়েছে। এবং আমি বলেছি কোথাও পার্কিং
প্লেস আমাদের তৈরি করতে হবে, কারণ এটার কিন্তু কন্ট্রোল নেই। কত গাড়ি মানে আসছে, যে পপুলেশনও বাড়ছে, গাড়িও বাড়ছে, জায়গা কিন্তু একই জায়গায় আছে। তো সব বিষয়ে আমি বলছি একদম পুরো আপনারা ঠিকঠাক করে, এবং আমরা এই বিষয় নিয়ে যারা মানে যারা আমাদের কি বলবো, যারা এই বিষয়ে ভালো বুঝেন তাদের সাথে আমরা মিটিং করব, তাদের সাথে কথা বলে আমরা যারা রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে যারা আমাদের অন্যান্য যারা এই বিষয়ে যাদের সমস্যা হতে পারে তাদের সাথে আমরা কথা বলব, তো বলে তারপর আমরা একটা ফাইনাল ডিসিশন। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে, এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য সুখবর। দীপাবলির উপহার হিসাবে রাজ্যের কর্মচারীদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে কর্মচারীদের ৫% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে উইথ এফেক্ট ফ্রম 1 নভেম্বর 2024। আগামী মাসের নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে, এফেক্ট হবে, এবং তার জন্য খরচ কর হবে প্রতি বছরে 500 কোটি টাকা। 1% ডিএ ইকুয়াল টু 100 crore, 5% ইকুয়াল টু 500 crore। প্রস্তাব এসছে 3% দেওয়া, 4% দেওয়া, না 5% দেওয়া। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরভাবে উনি চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপটাকে আরো কম করে আনতে, এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে গ্যাপটা আমরা যত কম করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 3% ঘোষণা করেছে, 53% টোটাল হয়েছে, আমাদের 25% রয়েছে, আজকে 5% দেওয়া হলো, 30% করা হলো, এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডিএর যে ফারাক সেটাকে আরো কম করে আনা। তা আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, ক্যাবিনেটকে, যে আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আপনারা জানেন যে ভয়াবহ ফ্লাডে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে প্রায় 1700 কোটি টাকা সেখানে বিভিন্ন লস আমাদের সেখানে প্রদান করতে হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে, প্রবল আমাদের মাননীয় ক্ষতি হয়েছে। তারপরেও এই আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করেছেন। এই 5% ডিএ প্রদানের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপ, যেটা আমি আগে বলেছি, সেটা অনেকটা কমলো। 30% গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার 3% কতদিন আগে ঘোষণা করেছেন, কয়েকদিন আগে, এবং 53% এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, আমরা 30% দিচ্ছি, এবং আগামী দিনে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে এই ডিএ প্রদানের সিদ্ধান্ত আবার পরবর্তী সময় ঘোষণা করা হবে। এটা একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আজকের এই ক্যাবিনেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের গর্ব টিএসআর, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল। দীর্ঘদিন ধরে টিএসআর এর দাবি ছিল, যারা জওয়ানরা রয়েছে তাদেরকে প্যারামিলিটারি হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অনেক আগে। বিগত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করেন। তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা আন্তরিকভাবে তাদের দাবি দেওয়া পূরণের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর এর যে রেশন মানি সেটা 1000 থেকে 2000 টাকা করার ঘোষণা করেছে। যেটা আগে রেশন মানি ছিল 1000 টাকা,
টিএসআরদের সেই রেশন মানি 1000 থেকে আজ 2000 টাকা করে ঘোষণা সেখানে গ্রহণ করেছে। টিএসআর জওয়ান যারা রয়েছেন তাদের পোশাকের জন্য 10,000 টাকা করে দেওয়া হতো, এখন থেকে সেই টাকা 12,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। তাদের যে ইউনিফর্ম পোশাক আগে সেটা 10,000 টাকা প্রদান করা হতো না, আমাদের সরকার আসার পর সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই 10,000 টাকা থেকে এখন সেই টাকা বাড়িয়ে 12,000 টাকা সেখানে প্রদান করা হবে। প্রত্যেক টিএসআর ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। যতগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম, যাতে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য জিমন্যাসিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এবং টিএসআর ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার ডাক্তার তাদের চিকিৎসার জন্য থাকেন তাদের মাসিক যে সাম্মানিক সেটা 60,000 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন জওয়ানের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন অনেক বছর ধরে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন টিএসআর জওয়ানের সেখানে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসআর পোস্টে এবং বারাকের মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 5 কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা যে ক্যাম্প বারাক তাদের রয়েছে যেখানে তারা থাকেন সেই ক্যাম্পে অনেক অপ্রতিকূল সেখানে পরিস্থিতি রয়েছে কিছু কিছু বিষয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরেজমিনে অনেক জায়গায় উনি গেছেন, পরিদর্শন করেছেন। তো সারা রাজ্যে প্রত্যেকটি টিএসআর ক্যাম্পে যেখানে যে ধরনের শর্টফলগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য টোটাল 5 কোটি টাকা প্রদানের সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তো টিএসআরদের জন্য এটা বিরাট সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে তাদের যে রেশন মানি দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করা। 1000 টাকা ছিল, আমাদের সরকার আসার পরেই সেই টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজকে সেটাকে 2000 টাকা করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত, একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উনি গ্রহণ করেছেন। আমি প্রত্যেক টিএসআর জওয়ানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। রাজ্যের কর্মচারীদেরকে 5% ডিএ যে প্রদান করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর 500 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে খরচ করা হবে। এই যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, এটা কঠিন সময় উনি গ্রহণ করতে পেরেছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার জন্য আমরা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রাজ্যের যারা অমর কর্মচারী সমাজ উপকৃত হবে এই ডিএর মাধ্যমে তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আবারও সবাইকে শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জ্ঞাপন করছি। আরো অনেক সিদ্ধান্ত কিছু রয়েছে কিন্তু আজকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা আর আলোকপাত করব না। আগামীকালকে আবার একটা সময় আমরা ক্যাবিনেট আমাদের যে ব্রিফিং সেটা প্রদান করব, কিন্তু আজকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো দিয়ে একসঙ্গে সেগুলো আপনারা কভার নাও করতে পারেন। তার জন্য আজকে এতটুকুই আমরা বলবো, ডিএ নিয়ে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে টিএসআর এর উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন। দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা জানাই আপনাকে। এই যে আপনারা ডিএ ঘোষণা করলেন এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কত সংখ্যক লোক উপকৃত? এতে করে যারা পেনশনার্স এবং যারা ইন সার্ভিসে রয়েছে, আপনারা জানেন যে পেনশনার্স এবং ইন সার্ভিসে মিলে প্রায় 2 লক্ষের কাছাকাছি আমাদের যে কর্মচারী সংখ্যা, প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। এটা তো সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য। যারাই সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সেখানে উপকৃত হবে। পরিষ্কারই সাবজেক্ট রয়েছে যে রিলিজ ফর ফার্দার ইনস্টলমেন্ট অফ ডিএ to the state government employees, pensioners, and enhancement of rate of remuneration wages of fixed pay, employees, DRWs, MRWs, PWs, contingent, etc. তো যারা ইন সার্ভিস রয়েছে প্লাস যারা পেনশনার্স প্রত্যেকে ইনক্লুডিং DRWs
যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে এটার আওতায় আসবে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে টিএসআর এর যেটা পোশাক নিয়ে 10,000 টাকা থেকে 12,000 টাকা করা হয়, পুলিশ কিংবা এসপিও তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বৃদ্ধি করা হবে? দেখুন, আজকে যেটা আমি বললাম, টিএসআর হচ্ছে প্যারামিলিটারি, টিএসআর কিন্তু পুলিশ না, টিএসআর কামস আন্ডার প্যারামিলিটারি। তো টিএসআর এর যে সুযোগ সুবিধা সেটা আলাদা, প্যারামিলিটারি টাইপ, সেটা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জিএ যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার আন্ডারে চলে আসবে। পুলিশও তো সরকারি কর্মচারী, তো তার আন্ডারে চলে আসবে, এবং টিএসআরও সরকারি কর্মচারী, তাদের আন্ডারে আসবে। কিন্তু টিএসআর কে আমরা বরাবরই একটা আলাদা দরজা দিই। এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, পরবর্তী সময় পুলিশ সম্পর্কে যদি সিদ্ধান্ত হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আর এসপিও, আমরা গত কয়েকদিন আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছি, গত মাসখানেক আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। দেখুন, এটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট, আমি আবারও বলছি, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল। যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জনগণের বিবেচনা কথা মাথায় রেখেই আমরা গ্রহণ করি, এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ, রাজনৈতিক রং থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যখন প্রপোজাল এলো আমাদের এই জিএ নিয়ে 3%, 4%, 5% কোনটা দেবে, ক্যাবিনেট হ্যাজ টু ডিসাইড। সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন যে 5% দিয়ে গ্যাপটা আমরা যত পারি আমরা গ্যাপটা কমাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। তো এই যে জিনিসটা আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম দিদেন গভর্নমেন্ট, লেফট গভর্নমেন্টের সময় 2%, 3% দিয়ে দিতে ওদের কষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর আপনারা দেখেছেন, just prior to the assembly election 2023, at a time in one go আমরা 12% দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছি। কয়েকদিন আগে 5% আমরা দিয়েছি। আমাদের সরকার এই নিয়ে 25% দিয়ে প্রদান করবে। 20% তার আগে, আজকে 5%, 25% আমরা প্রদান করব। মানসিকতা থাকতে হয়, আপনাকে আমি কিছু দেব, আমার সেই মেন্টালিটি, আমার সেই গার্ডস, ডিসিশন নেওয়ার অ্যাবিলিটি, সেগুলো আমাদের থাকতে হয়, যেটা আমাদের সরকারের রয়েছে। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উনি প্রমাণ করেছেন, যেটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট। তো স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনেও যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রহণ করব। এই রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা গ্রহণ করব, এবং যাতে মানুষ এ রাজ্যে জাত বা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভালো থাকতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আমার একটা জিনিস যেটা জানার জন্য মেনলি, যে আমরা সবসময় বলি আর্থিক প্রতিকূলতা, ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট বা এই সমস্ত কিছু বলি, এই যে 500 কোটি টাকা, এই টাকাটা কোথায় আসবে? দেখুন, এটা আমাদের বাজেট এস্টিমেট, যেটা বাজেট এস্টিমেটের উপর থেকেই আমাদের আনতে হবে। বাজেটটা কি? বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন, আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার, কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি আপনাকে একটা এস্টিমেট দিয়েছে, আপনার এই খরচ হবে। আপনার খরচ বেশিও হতে পারে, আপনার কমও হতে পারে, কিন্তু আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন যে আমি বিল্ডিং বানাবো, আমার 50 লক্ষ টাকা খরচ হবে, এই একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনি রাখবেন। তো বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। এটা এমন নয় আমাদের যে বাজেট রয়েছে 27,000 কোটি টাকার উপর, এমন নয় যে আমার 27,000 কোটি টাকাই আসবে। এটা 28,000 কোটিও আসতে পারে, আবার এটা 25,000 কোটিও আসতে পারে। তো যখন যেমন হয় তখন আমরা বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান আসে, সেটাকে নিয়ে আমাদের শেয়ার অফ ট্যাক্সেস, আমাদের জিএসটি, আমাদের স্টেট রেভিনিউ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের সেখানে চলতে হবে, যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে সমস্ত অনেকটা বিষয় নির্ভরশীল করতে হয়, মোর দেন 90% আমাদের নির্ভর করতে হয়। তো সেটা টাকাটা ফিনান্স ক্যালকুলেট করে অ্যারেঞ্জ করেছে। এখন ফিনান্স মিনিস্টার বলতে পারবেন বা সেক্রেটারি ফিনান্স বলতে পারবেন কিভাবে তারা অ্যারেঞ্জ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ফিনান্স সেক্রেটারিকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন বা আমাদের সিনিয়র মিনিস্টাররা জিজ্ঞাসা করলেন যে কি পরিস্থিতি ফিনান্সে রয়েছে, বলছি স্যার উই ক্যান অ্যাফোর্ড আপ টু 5%, তার বেশি আমরা পারবো না বর্তমান সময়। তো এই যে দেখুন একটা জেনারেস অ্যাপ্রোচ, জেনারেসিটি, যে মানুষকে দেওয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একদম 5% দিয়ে দিই, সেই জিনিসটা বড় কথা। এবং আমি আপনাদেরকে বলি যে আমাদের সরকার যতদিন থাকবে, যতদিন আছে, আমাদের কর্মচারীদের, রাজ্যের বেকারদের, আজকেও আমাদের কিছু কর্মসংস্থানের কিছু আছে ছোট ছোট বিভিন্ন দপ্তরে, আজকে আমরা বলবো না, কালকে বলবো সেগুলো নিয়ে। তো এগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এগুলো চলতে থাকে। যারা ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায় আজকে তাদের মুখে চুনকালি, এবং তাদের একটা উচিত জবাব আজকে পেয়েছে এই ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে, 5% ডিএ প্রদানের মধ্যে।
তো আমি আবারও আপনাদের অনেককে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কর্মচারী সমাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। স্যার, আপনার দপ্তর নিয়ে একটা ছোট্ট কথা বলুন। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির যে প্রাইস ইন্ডেক্স কালকে অবধি এবং আজকে দেখলাম আমরা, মহারাষ্ট্র যেখান থেকে পেঁয়াজের সবচেয়ে বেশি সরবরাহ হয় 39 টাকা পার কেজি চলছে, মানে 3900 টাকা কুইন্টাল। আমাদের রাজ্যে 80 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পার কেজি পেঁয়াজ। এই ব্যাপারটা একটু যদি খোঁজা করে বলেন। দেখুন, এক হচ্ছে পেঁয়াজ কামস আন্ডার এগ্রিকালচার। আমি আগেও বলেছি, ফুড ডিপার্টমেন্ট ইজ অনলি রেসপন্সিবল ফর পিডিএস আইটেম। পেঁয়াজ, সবজি পত্রপত্রিকাতে দেখি আমরা, কিন্তু অনেকে না জেনেও লিখে, আবার অনেকে জেনেও লিখে। এগুলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অধীন, যেগুলো সবজির বিষয়গুলো। তারপরও আপনারা বলছেন, আমি বলছি, ইন্ডেক্স আপনি দেখেছেন যেখানে 39,000, দেখবেন দিল্লিতে যা রেট আছে কলকাতাতে সেই রেট নয়, আবার কলকাতাতে যে রেট আছে গুয়াহাটিতে সেই রেট নয়। গুয়াহাটিতে যে রেট থাকবে আগরতলাতে নট নেসেসারিলি সেই রেট হবে। গুলবাজারি মার্কেটে যে রেট আছে সব পেঁয়াজে, আপনি উদয়পুরে সেই রেট থাকবে না। টাইম টু টাইম, প্লেস টু প্লেস ভ্যারি করবে, অবশ্যই করবে। কারণ কলকাতা থেকে আমার মালটা যদি আসে, পেঁয়াজ নাসিক থেকে আসে, ধরুন ভারতবর্ষে পেঁয়াজ থেকে আসে, পাকিস্তান থেকে আসে মেজরিটি পেঁয়াজ। সেখানে আপনার এখন যদিও বন্ধ রয়েছে, আগে যেটা পাকিস্তান থেকে আসে, নাসিকে পেঁয়াজ দেখবেন, আপনি সার্চ করে দেখবেন। এখন নাসিক থেকে কলকাতা আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, ডিলারের কমিশন রয়েছে, মার্জিন রয়েছে। এবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, যারা ডিলার তাদের মার্জিন রয়েছে। আপনার গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসবে, তো স্থানে স্থানে আসতে যেতে অনেকটা রেটের হেরফের ঘটে। তারপর আমরা বলেছি যে কোন অবস্থাতেই কালোবাজারে আমরা বরদাস্ত করব না। এবং আপনি দেখছেন যে খাদ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন দোকান, বিভিন্ন মার্কেটগুলোতে প্রতিনিয়ত আমাদের যে অ্যাভেলেবেল ম্যান পাওয়ার রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি, রেড করছি, পেনাল্টি ইম্পোজ করছি। তো সেক্ষেত্রে দপ্তরের কোনো সেখানে শর্টফল বা দপ্তরের কোনো ধরনের ডিলিংস করতে গিয়ে দপ্তরের কোনো ধরনের সেখানে আপনার দুর্বলতা নেই। এটা আমরা করছি এবং করবো আগামী দিনে। কিন্তু এতে যারা কনজিউমার তাদেরকেও সজাগ থাকতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে যে সারা দেশে যদি রেট আপনারা মনে করেন যে এখানে বেশি হচ্ছে, কেন বেশি নিচ্ছে? কনজিউমার ফোরাম রয়েছে, কনজিউমার রিড্রেসাল ফোরাম রয়েছে, তাতে আপনারা সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন। অপশনস আর দেয়, সমস্ত কিছু দপ্তর করে দেবে, এটাও তো ঠিক নয়। দপ্তরের ম্যান পাওয়ারের শর্টেজ রয়েছে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাডের পর আপনি ত্রিপুরা রাজ্যে দেখবেন সবজি অগ্নিমূল্য দাম অনেক দাম বেড়ে গেছে। কেন হচ্ছে? প্রোডাকশন নেই। আপনি কৃষক সবজি বসিয়ে করেছেন, খেতে ফেলেছেন, প্রোডাকশন আসেনি, ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে, ওয়াস্ট টোটালি। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের মাথায় হাত, ফিনান্সিয়ালি অনেক লস। এখন যারা ব্যবসা করেন তারা তো, যারা প্রডিউসার তাদের থেকে কিনে নিয়ে ব্যবসাটা করতেন, এখন তারা মেঘালয় থেকে আনছে, গুয়াহাটি থেকে আনছে, পশ্চিমবাংলা থেকে আনছে। তো বেশি রেট দিয়ে কিনতে হচ্ছে, বেশি রেট দিয়ে কিনলে অটোমেটিকলি বিক্রিও বেশি রেটে করতে হবে। তো সেই জিনিসটা এগুলো ফ্লাকচুয়েশন হয়। আমি বলবো যে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আগামী দিনেও সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বন্যার বিষয় নাকি জিজ্ঞাসা নেই, টাকা টুকা এখনো অনেক জায়গায় কি ঢুকে কমপ্লিট হয়েছে না কিছু বাকি রয়েছে কি? বন্যা মানে যে টাকা পাওয়া গেছে না বিভিন্ন জায়গায় অনেক দেওয়া হচ্ছে, রাজ্যে কি সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না কিছু বাকি রয়েছে বা কোন কোন জায়গায় পেন্ডিং রয়েছে? সে তো তথ্য আমার কাছে রেডিলি অ্যাভেলেবল নেই, এটা এসডিআরএফ দেখবে, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে। আচ্ছা, ট্যুরিজমের বিষয় একটা আমাদের যেমন এসছে মাতাবাড়িতে যে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা হচ্ছে, কবে কমপ্লিট হবে? এটা হয়ে গেছে, 95% কাজ কমপ্লিট, আপনার ফিনিশিং কাজ চলছে। জানুয়ারি মানে ডিসেম্বরের মধ্যে তো কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আমরা ট্রায়াল রানের জন্য 15-20 দিন বা 1 মাস সময় রাখবো, জানুয়ারিতে ইনোগ্রেশন। দ্যাটস ফর শিওর, ফাইনাল ইনোগ্রেশন হয়ে যাবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ স্কিমে এখন পর্যন্ত প্রায় 38 কোটি টাকার মতো, মানে আগে রিপিয়ার ছিল কিন্তু এটা ডিভিশন হয়েছে, টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময় ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে 7 কোটি টাকার উপর প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বসাকুল্যে সেটা আমাদের প্রায়
50 কোটি টাকা 51 কোটি টাকার উপর সেটা খরচ হচ্ছে সম্পূর্ণ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री बरोबर ये अपने कर कमलों से पाठक का কিন্তু আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন, এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই না, আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন, প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে, প্রাইড অফ ত্রিপুরা। এই যে বিষয়টা আপনারা, সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন। এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন। এক তো সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, পাশাপাশি এবারেও আমরা দেখেছি রাজ্যের যে কোনো বিপর্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। তো সেই জায়গায় আপনাদের দেখি শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা, ইভেন নেশা বিরোধী অভিযানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইভেন রেলওয়ে, সেখানেও নিরাপত্তার আপনারা যান, চেকপোস্ট নিরাপত্তা, বর্ডার হাট যেগুলো আছে সেখানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই, এবং এরকম প্রচুর। তো আমি আজকে এখানে খুব ভালো লাগলো, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস, যেখানে এই কথাগুলো বললে খুব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে চাই। রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ ড্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। allotment of funds for installation of gymnasium in TSR battalion, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে ইট ইজ প্রপোজ টু গ্রান্ট 5 লাখ ইচ, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা করছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল, প্রপোজাল ফর 240 eligible personnel to অ্যাডক প্রমোশন টু নায়ক জিডি, হাবেলদার জিডি টু নায়ব সুবেদার, এবং হাবেলদার ক্লার্ক টু নায়ব সুবেদার ক্লার্ক as in charge. Promotion of these ranks are required as there is shortage of SOs and NCOs for the newly raised 2 battalions. তো এটাকেও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। Urgent repair and maintenance work in TSR battalions, rupees 5 crore is required for repair and maintenance of TSR post and barracks. এটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অভিযানকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই 43 নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিউনিসিপ্যালিটি। আগের দিন মায়েরই মন্দিরের প্রতিরূপ মাননীয় সাংসদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান রাজ্যসভার সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস। মাননীয় শ্রী চিত্তদেব ধন্যবাদ সকলকে। ইতিমধ্যে যেখানে সমস্ত ক্যালকুলেশনকে গ্লানো করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সূচনা করছেন। আপনারা জানেন
ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান চলছে এবং এই ভারতীয় জনতা পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টি সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করি এবং সদস্যতা অভিযান 15ই নভেম্বর পর্যন্ত এক্সটেনশন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত 10 কোটির উপরে ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। ত্রিপুরা তো 8,22,000 হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট ত্রিপুরার ছিল 10 লাখ, তো আমি আশা করি 11 লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আর আজকে আমি এখানে এসেছি আমাদের এই মণ্ডলে প্রতাপগড় মণ্ডলে এই পর্যন্ত 21,000 মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। তো এরা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এবং মণ্ডল কমিটি টার্গেট করেছে 25,000 পর্যন্ত করবে। আরও 4,000 ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ করতে হবে এবং আমি আশা করি কম সময়ের মধ্যে 15 তারিখের আগেই এই মণ্ডল সেটা করে নেবে। আর সারা ভারতবর্ষব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে মানুষ সর্বময় বিকাশের কাজ করছে, সেই বিকাশেরই এক রেজাল্ট আমি সারা ভারতবর্ষে ঘুরি দেখি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ নিতে চায়, ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকতে চায় এবং মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও সশক্ত প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায়। আর তারই অঙ্গ হিসাবে প্রদেশ কমিটি দ্বারা এই কার্যক্রম রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে ভগবান দাসজি আছেন, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ জেনারেল সেক্রেটারি আছেন এবং মেম্বারশিপ অভিযানের প্রমুখ আছেন। তো আমি আশা করি 15 তারিখের আগেই, 15 নভেম্বরের আগেই ত্রিপুরাতে যেটা টার্গেট কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই টার্গেট পরিপূর্ণ করে নেবে এবং বুথ ওয়াইজ যে মেম্বারশিপ করার যে রেকর্ড রয়েছে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা নাম্বার 1-এ আছে। আমি আশা করি মেম্বারশিপ যে টার্গেট আছে সেটাও পূর্ণ করে তার আগে গিয়ে ত্রিপুরা নতুন রেকর্ড করবে। इंटरव्यू नाम सर स्टूडेंट्स है, उनका पेरेंट्स का उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा था कि 18 हमारे त्रिपुरा स्टूडेंट्स का खिलाफ FIR भी फाइल किया गया है, वो रैगिंग के केस में, और उनको हॉस्टल से हटाया भी गया है। तो उसी विषय में प्रिंसिपल से मिलने आया था। आई हैड अ टॉक विद द प्रिंसिपल, मालूम करने के लिए कि ये एक्शन क्यों और किस लिए किया गया है, और स्टूडेंट्स कोई भी हो, जूनियर हो या सीनियर हो, मैं रैगिंग के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसी का करियर भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आके बात की। थैंक यू। The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tripura Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I have also said that we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be
paramount, and that is something which I wanted to ensure to me. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. Yes. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rankhal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all 3 are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to the I-50 had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they will think about coming together. This recent CWC, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we will try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tripura Mota have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see? What is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal. I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is changed, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up this skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they're trying to, what they're thinking is, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard,
then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tripura has diverted from its own demand, that is the Greater Tripura, and that you have made way for BJP to win this election. On particularly Chittaranjan, the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. As today you can ask any of my people, I have not given up my demand for Greater Tripura. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for Greater Tripura land or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP? No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tripura Motha. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tripura Motha that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tripura Motha cannot bring Congress to power, and Tripura Motha cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get a constitutional choice. Thanks. আমি তো বলেই দিয়েছি, কর্মচারীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে 5% দিয়ে আমরা দিয়েছি। এতে করে তো সমস্ত কর্মচারীরা তো লাভবান হবেই, যারা পেনশনার্স আছে এবং সব যারা মানে চাকরির সাথে জড়িত সবাই কিন্তু লাভবান হবে। এবং 1% দিয়ে যদি আমরা দিই তাহলে 100 কোটি যায়, তো 500 কোটি আমাদের কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সব দেখতে হবে, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে চর্চা চলছে এবং সময়ে তা আমরা সেটা প্রকাশ করব। আজকে সেটা ঘোষণা হলো। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন টিএসআর আমি গেছি আজকে ব্যারাকে, 2nd ব্যাটালিয়নে। ওদেরও অবস্থা আমি যা দেখলাম, যা যা ওরা বলেছে আমরা তাই করলাম। রেশন পানির থেকে আরম্ভ করে ওখানকার জিমনাসিয়াম এবং ব্যারাকের উন্নতি সব বিষয়ে আমরা দেখে, এবং প্রমোশন থেকে শুরু করে সব কোটাতেই আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কোনটা বাদ দিই। এবং 6টা ওদের ডিমান্ড ছিল, 6টাই আমি ফুলফিল করে দিয়েছি। আমরা এই দিনটাও সাংঘাতিক আছে, ঠিক না? ছোট দিওয়াল, আমি হিন্দি বলে, কিন্তু আজকে যখন আমি বাইরে পড়াশোনা করতাম তখন আজকের থেকেই শুরু হয়ে যায়। তো এই ছোটো দেওয়ালিতে আমি বলবো আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার যে একটা দিক, এবং অশুভর থেকে শুভর দিকে যে যাওয়া, তার নাম হচ্ছে আমাদের দিওয়াল। এবং আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই সুখে আমরা থাকতে চাই এবং সবাই মানে আনন্দে আমরা থাকতে চাই। ডেভেলপমেন্ট ইজ আওয়ার মেইন কনসার্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও ডেভেলপমেন্টের কথা বলে সবসময় কিছু না কিছু উপহার দেন। আমরাও একটা চেষ্টা করলাম কিছু উপহার, আপনারা বলতে পারেন উপহার, দেওয়ালি গিফট হিসাবে টিএসআর এবং সমস্ত যারা কর্মচারীরা আছেন তাদের জন্য। আজকে উৎসবের প্রাকলগ্নে দেখা গেছে শহরে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে পুলিশের টহল, এই বিষয়ে আপনার কি মতামত থাকে? মানে অনেক প্রচুর পরিমাণে পুলিশ টহল দিয়েছে, ভালো না? সিকিউরিটির জন্য ভালো, পুলিশ যদি টহল দেয় খুবই ভালো। আবার টহল না দিলে বলবে পুলিশের দেখাই নেই। আমি বলবো পুলিশও এখন মানে তারও আরও বেশি উজ্জীবিত হয়েছে, চারিদিকে কাজ করছে, ওরা ফিল্ডে দেখা যাওয়া উচিত। আরেকটা হচ্ছে স্যার, আপনি আগরতলা শহরে যাতে ট্রাফিক জ্যাম না হয় তার জন্য নিত্য নতুন কিছু একটা আনতে যাচ্ছেন, যদি এটা নিয়ে আমি মিটিং করেছি। আমি বলেছি ম্যারাথন আপনারা মিটিং করুন। এটা কোনো অবস্থায় সারা ভারতবর্ষে না, সারা পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যেও আমরা দেখেছি ট্রাফিক দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়া যেটাকে ব্ল্যাক স্পট বলে, আরেকটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম।
তো দুই বিষয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে এখনও ন্যাশনাল যে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সেই তুলনায় আমরা কিন্তু অনেক নিচে আছি, সেই তুলনায় আমরা ভালোই পজিশনে আছি বলতে গেলে। তবুও আমি বলছি যে ওই জায়গাগুলো আরও সেখানে ব্ল্যাক স্পটগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে যাতে অ্যাম্বুলেন্স থাকার ব্যবস্থা, প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি, এগুলো অনেক জায়গায় প্রপারলি ইউজ হয় না। তো সেইগুলো কাছে দ্বারা যে পুলিশ স্টেশন আছে তার সাথে যদি অ্যাটাচ করে দেওয়া যায়, যখন এই ধরনের ঘটনা হয় সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা এবং প্রপার ইউটিলাইজ হবে, সেই ধরনের একটা আলোচনা, সার্বিক আলোচনা হয়েছে। এবং আমি বলেছি কোথাও পার্কিং প্লেস আমাদের তৈরি করতে হবে, কারণ এটার কিন্তু কন্ট্রোল নেই, কত গাড়ি মানে আসছে, যে পপুলেশনও বাড়ছে, গাড়িও বাড়ছে, জায়গা কিন্তু একই জায়গায় আছে। তো সব বিষয়েই আমি বলছি একদম পুরো আপনারা ঠিকঠাক করে, এবং আমরা এই বিষয় নিয়ে যারা মানে যারা আমাদের কি বলবো, যারা এই বিষয়ে ভালো বুঝেন তাদের সাথে আমরা মিটিং করব, তাদের সাথে কথা বলে আমরা যারা রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে যারা আমাদের অন্যান্য যারা এই বিষয়ে যাদের সমস্যা হতে পারে তাদের সাথে আমরা কথা বলব, তো বলে তারপর আমরা একটা ফাইনাল ডিসিশন। থ্যাংক ইউ। আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে, এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য সুখবর। দীপাবলির উপহার হিসাবে রাজ্যের কর্মচারীদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে কর্মচারীদের ৫% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে উইথ এফেক্ট ফ্রম 1 নভেম্বর 2024। আগামী মাসের নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে, এফেক্ট হবে, এবং তার জন্য খরচ কর হবে প্রতি বছরে 500 কোটি টাকা। 1% ডিএ ইকুয়াল টু 100 crore, 5% ইকুয়াল টু 500 crore। প্রস্তাব এসছে 3% দেওয়া, 4% দেওয়া, না 5% দেওয়া। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরভাবে উনি চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপটাকে আরো কম করে আনতে, এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে গ্যাপটা আমরা যত কম করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 3% ঘোষণা করেছে, 53% টোটাল হয়েছে, আমাদের 25% রয়েছে, আজকে 5% দেওয়া হলো, 30% করা হলো, এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডিএর যে ফারাক সেটাকে আরো কম করে আনা। তা আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, ক্যাবিনেটকে, যে আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আপনারা জানেন যে ভয়াবহ ফ্লাডে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে প্রায় 1700 কোটি টাকা সেখানে বিভিন্ন লস আমাদের সেখানে প্রদান করতে হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে, প্রবল আমাদের মাননীয় ক্ষতি হয়েছে। তারপরেও এই আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করেছেন। এই 5% ডিএ প্রদানের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপ, যেটা আমি আগে বলেছি, সেটা অনেকটা কমলো। 30% গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার 3% কতদিন আগে ঘোষণা করেছেন, কয়েকদিন আগে, এবং 53% এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, আমরা 30% দিচ্ছি, এবং আগামী দিনে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে এই ডিএ প্রদানের সিদ্ধান্ত আবার পরবর্তী সময় ঘোষণা করা হবে। এটা একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আজকের এই ক্যাবিনেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের গর্ব টিএসআর, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল।
দীর্ঘদিন ধরে টিএসআর এর দাবি ছিল, যারা জওয়ানরা রয়েছেন তাদেরকে প্যারামিলিটারি হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অনেক আগে। বিগত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করেন। তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা আন্তরিকভাবে তাদের দাবি দেওয়া পূরণের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর এর যে রেশন মানি সেটা 1000 থেকে 2000 টাকা করার ঘোষণা করেছে। যেটা আগে রেশন মানি ছিল 1000 টাকা টিএসআর তে, সেই রেশন মানি 1000 থেকে আজ 2000 টাকা করার ঘোষণা সেখানে গ্রহণ করেছে। টিএসআর জওয়ান যারা রয়েছেন তাদের পোশাকের জন্য 10,000 টাকা করে দেওয়া হতো, এখন থেকে সেই টাকা 12,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। তাদের যে ইউনিফর্ম পোশাক আগে সেটা 10,000 টাকা প্রদান করা হতো না। আমাদের সরকার আসার পর সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই 10,000 টাকা থেকে এখন সেই টাকা বাড়িয়ে 12,000 টাকা সেখানে প্রদান করা হবে। প্রত্যেক টিএসআর ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। যতগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম, যাতে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য জিমন্যাসিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এবং টিএসআর ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার ডাক্তার তাদের চিকিৎসার জন্য থাকেন তাদের মাসিক যে সাম্মানিক সেটা 60,000 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন জওয়ানের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন অনেক বছর ধরে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন টিএসআর জওয়ানের সেখানে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসআর পোস্টে এবং বারাকের মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 5 কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা যে ক্যাম্প বারাক তাদের রয়েছে যেখানে তারা থাকেন সেই ক্যাম্পে অনেক অপ্রতিকূল সেখানে পরিস্থিতি রয়েছে কিছু কিছু বিষয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরেজমিনে অনেক জায়গায় উনি গেছেন, পরিদর্শন করেছেন। তো সারা রাজ্যে প্রত্যেকটি টিএসআর ক্যাম্পে যেখানে যে ধরনের শর্টফলগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য টোটাল 5 কোটি টাকা প্রদানের সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তো টিএসআরদের জন্য এটা বিরাট সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে তাদের যে রেশন মানি দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করা। 1000 টাকা ছিল, আমাদের সরকার আসার পরেই সেই টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজকে সেটাকে 2000 টাকা করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত, একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উনি গ্রহণ করেছেন। আমি প্রত্যেক টিএসআর জওয়ানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। রাজ্যের কর্মচারীদেরকে 5% ডিএ যে প্রদান করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর 500 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে খরচ করা হবে। এই যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, এটা কঠিন সময় উনি গ্রহণ করতে পেরেছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার জন্য আমরা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রাজ্যের যারা অপমর কর্মচারী সমাজ উপকৃত হবে এই ডিএর মাধ্যমে তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আবারও সবাইকে শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জ্ঞাপন করছি। আরো অনেক সিদ্ধান্ত কিছু রয়েছে কিন্তু আজকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা আর আলোকপাত করব না। আগামীকালকে আবার একটা সময় আমরা ক্যাবিনেট আমাদের যে ব্রিফিং সেটা প্রদান করব, কিন্তু আজকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো দিয়ে একসঙ্গে সেগুলো আপনারা কভার নাও করতে পারেন। তার জন্য আজকে এতটুকুই আমরা বলবো, ডিএ নিয়ে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে টিএসআর এর উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন। দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা জানাই আপনাকে। এই যে আপনারা ডিএ ঘোষণা করলেন এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কত সংখ্যক লোক উপকৃত? এতে করে যারা পেনশনার্স এবং যারা ইন সার্ভিসে রয়েছে
আপনারা জানেন যে পেনশনার্স এবং ইন সার্ভিসে মিলে প্রায় 2 লক্ষের কাছাকাছি আমাদের যে কর্মচারী সংখ্যা, প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। এটা তো সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য। যারাই সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সেখানে উপকৃত হবে। পরিষ্কারই সাবজেক্ট রয়েছে যে রিলিজ ফর ফার্দার ইনস্টলমেন্ট অফ ডিএ to the state government employees, pensioners, and enhancement of rate of remuneration wages of fixed pay employees, DRWs, MRWs, PWs, contingent, etc. তো যারা ইন সার্ভিস রয়েছে প্লাস যারা পেনশনার্স প্রত্যেকে ইনক্লুডিং DRWs যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে এটার আওতায় আসবে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে সিএসআর এর যেটা পোশাক নিয়ে 10,000 টাকা থেকে 12,000 টাকা করা হয়, পুলিশ কিংবা এসপিও তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বৃদ্ধি করা হবে? দেখুন, আজকে যেটা আমি বললাম, টিএসআর হচ্ছে প্যারামিলিটারি, টিএসআর কিন্তু পুলিশ না, টিএসআর কামস আন্ডার প্যারামিলিটারি। তো টিএসআর এর যে সুযোগ সুবিধা সেটা আলাদা, প্যারামিলিটারি সেটা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ডিএ যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার আন্ডারে চলে আসবে। পুলিশও তো সরকারি কর্মচারী, তো তার আন্ডারে চলে আসবে, এবং টিএসআরও সরকারি কর্মচারী, তাদের আন্ডারে আসবে। কিন্তু টিএসআর কে আমরা বরাবরই একটা আলাদা দরজা দিই। এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরবর্তী সময় পুলিশ সম্পর্কে যদি সিদ্ধান্ত হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আর এসপিও, আমরা গত কয়েকদিন আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছি, গত মাসখানেক আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। দেখুন, এটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট, আমি আবারও বলছি, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল। যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জনগণের বিবেচনা কথা মাথায় রেখেই আমরা গ্রহণ করি, এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ, রাজনৈতিক রং দেখে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যখন প্রপোজাল এলো আমাদের এই ডিএ নিয়ে 3%, 4%, 5% কোনটা দেবে, ক্যাবিনেট হ্যাজ টু ডিসাইড। সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন যে 5% দিয়ে গ্যাপটা আমরা যত পারি আমরা গ্যাপটা কমাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। তো এই যে জিনিসটা আমরা বিগত দিনে দেখছিলাম, দিদেন গভর্নমেন্ট, লেফট গভর্নমেন্টের সময় 2%, 3% দিয়ে দিতে ওদের কষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর আপনারা দেখেছেন, just prior to the assembly election 2023, at a time in one go আমরা 12% দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছি। কয়েকদিন আগে 5% আমরা দিয়েছি। আমাদের সরকার এই নিয়ে 25% দিয়ে প্রদান করবে। 20% তার আগে, আজকে 5%, 25% আমরা প্রদান করব। মানসিকতা থাকতে হয়, আপনাকে আমি কিছু দেব, আমার সেই মেন্টালিটি, আমার সেই গার্ডস, ডিসিশন নেওয়ার অ্যাবিলিটি, সেগুলো আমাদের থাকতে হয়, যেটা আমাদের সরকারের রয়েছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উনি প্রমাণ করেছেন, যেটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট। তো স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনেও যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রহণ করব। এই রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা গ্রহণ করব, এবং যাতে মানুষ এ রাজ্যে জাত বা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভালো থাকতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আমার একটা জিনিস যেটা জানার জন্য মেনলি, যে আমরা সবসময় বলি আর্থিক প্রতিকূলতা, ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট বা এই সমস্ত কিছু বলি, এই যে 500 কোটি টাকা, এই টাকাটা কোথায় আসবে? দেখুন, এটা আমাদের বাজেট এস্টিমেট, যেটা বাজেট এস্টিমেটের উপর থেকেই আমাদের আনতে হবে। বাজেটটা কি? বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন, আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার, কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি আপনাকে একটা এস্টিমেট দিয়েছে, আপনার এই খরচ হবে। আপনার খরচ বেশিও হতে পারে, আপনার কমও হতে পারে, কিন্তু আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন যে আমি বিল্ডিং বানাবো, আমার 50 লক্ষ টাকা খরচ হবে, এই একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনি রাখবেন। তো বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। এটা এমন নয় আমাদের যে বাজেট রয়েছে 27,000 কোটি টাকার উপর, এমন নয় যে আমার 27,000 কোটি টাকাই আসবে। এটা 28,000 কোটিও আসতে পারে, আবার এটা 25,000 কোটিও আসতে পারে। তো যখন যেমন হয় তখন আমরা বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান আসে, সেটাকে নিয়ে আমাদের শেয়ার অফ ট্যাক্সেস, আমাদের জিএসটি, আমাদের স্টেট রেভিনিউ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের সেখানে চলতে হবে, যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে সমস্ত অনেকটা বিষয় নির্ভরশীল করতে পারে, মোর দেন 90% আমাদের নির্ভর করতে হবে। তো সেটা টাকাটা ফিনান্স ক্যালকুলেট করে অ্যারেঞ্জ করেছে। এখন ফিনান্স মিনিস্টার বলতে পারবেন বা সেক্রেটারি ফিনান্স বলতে পারবেন কিভাবে তারা অ্যারেঞ্জ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ফিনান্স সেক্রেটারিকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন বা আমাদের সিনিয়র মিনিস্টাররা জিজ্ঞাসা করলেন যে কি পরিস্থিতি ফিনান্সের রয়েছে, বলছি স্যার উই ক্যান অ্যাফোর্ড আপ টু 5%, তার বেশি আমরা পারবো না বর্তমান সময়। এই যে দেখুন একটা জেনারেস
অ্যাপ্রোচ, জেনারেসিটি, যে মানুষকে দেওয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একদম 5% দিয়ে দিই, সেই জিনিসটা বড় কথা। এবং আমি আপনাদেরকে বলি যে আমাদের সরকার যতদিন থাকবে, যতদিন আছে, আমাদের কর্মচারীদের, রাজ্যের বেকারদের, আজকেও আমাদের কিছু কর্মসংস্থানের কিছু আছে ছোট ছোট বিভিন্ন দপ্তরে, আজকে আমরা বলবো না, কালকে বলবো সেগুলো নিয়ে। তো এগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এগুলো চলতে থাকে। যারা ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায় আজকে তাদের মুখে চুনকালি এবং তাদের একটা উচিত জবাব আজকে পেয়েছে এই ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে, 5% ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে। তো আমি আবারও আপনাদের অনেককে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কর্মচারী সমাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। স্যার, আপনার দপ্তর নিয়ে একটা ছোট্ট প্রশ্ন বলুন। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির যে প্রাইস ইন্ডেক্স কালকে এবং আজকে দেখলাম আমরা, মহারাষ্ট্র যেখান থেকে পেঁয়াজের সবচেয়ে বেশি সরবরাহ হয় 39 টাকা পার কেজি চলছে, মানে 3900 টাকা কুইন্টাল। আমাদের রাজ্যে 80 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পার কেজি পেঁয়াজ। এই ব্যাপারটা একটু যদি খোঁজা করে দেওয়া। দেখুন, এক হচ্ছে পেঁয়াজ কামস আন্ডার এগ্রিকালচার। আমি আগেও বলেছি, ফুড ডিপার্টমেন্ট ইজ অনলি রেসপন্সিবল ফর পিডিএস আইটেম। পেঁয়াজ, সবজি পত্রপত্রিকাতে দেখি আমরাও, কিন্তু অনেকে না জেনেও লিখে, আবার অনেকে জেনেও লিখে। এগুলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অধীন, যেগুলো সবজির বিষয়গুলো। তারপরও আপনারা বলছেন, আমি বলছি, ইন্ডেক্স আপনি দেখেছেন যেখানে 39,000, দেখবেন দিল্লিতে যা রেট আছে কলকাতাতে সেই রেট নয়, আবার কলকাতাতে যে রেট আছে গুয়াহাটিতে সেই রেট নয়। গুয়াহাটিতে যে রেট থাকবে আগরতলাতে নট নেসেসারিলি সেই রেট হবে। গুলবাজারি মার্কেটে যে রেট আছে সব পেঁয়াজে, আপনি উদয়পুরে সেই রেট থাকবে না। টাইম টু টাইম, প্লেস টু প্লেস ভ্যারি করবে, অবশ্যই করবে। কারণ কলকাতা থেকে আমার মালটা যদি আসে, পেঁয়াজ নাসিক থেকে আসে, ধরুন ভারতবর্ষে পেঁয়াজ থেকে আসে, পাকিস্তান থেকে আসে মেজরিটি পেঁয়াজ। সেখানে আপনার এখন যদিও বন্ধ রয়েছে, আগে যেটা পাকিস্তান থেকে আসতো, নাসিকে পেঁয়াজ দেখবেন, আপনি সার্চ করে দেখবেন। এখন নাসিক থেকে কলকাতা আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, ডিলারের কমিশন রয়েছে, মার্জিন রয়েছে। এবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, যারা ডিলার তাদের মার্জিন রয়েছে। আপনার গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসবে, তো স্থানে স্থানে আসতে যেতে অনেকটা রেটের হেরফের ঘটে। তারপর আমরা বলেছি যে কোন অবস্থাতেই কালোবাজারে আমরা বরদাস্ত করব না। এবং আপনি দেখছেন যে খাদ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন দোকান, বিভিন্ন মার্কেটগুলোতে প্রতিনিয়ত আমাদের যে অ্যাভেলেবেল ম্যান পাওয়ার রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি, রেড করছি, পেনাল্টি ইম্পোজ করছি। তো সেক্ষেত্রে দপ্তরের কোনো সেখানে শর্টফল বা দপ্তরের কোনো ধরনের ডিলিংস করতে গিয়ে দপ্তরের কোনো ধরনের সেখানে আপনার দুর্বলতা নেই, এটা আমরা করছি এবং করবো আগামী দিনে। কিন্তু এতে যারা কনজিউমার তাদেরকেও সজাগ থাকতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে যে সারা দেশে যদি রেট আপনারা মনে করেন যে এখানে বেশি হচ্ছে, কেন বেশি নিচ্ছে? কনজিউমার ফোরাম রয়েছে, কনজিউমার রিড্রেসাল ফোরাম রয়েছে, তাতে আপনারা সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন। অপশনস আর দেয়ার, সমস্ত কিছু দপ্তর করে দেবে এটাও তো ঠিক নয়। দপ্তরের ম্যান পাওয়ারের শর্টেজ রয়েছে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাডের পর আপনি ত্রিপুরা রাজ্যে দেখবেন সবজি অগ্নিমূল্য দাম অনেক দাম বেড়ে গেছে। কেন হচ্ছে? প্রোডাকশন নেই। আপনি কৃষক সবজি বসিয়ে করেছেন, খেতে ফেলেছেন, প্রোডাকশন আসেনি, ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে, ওয়াস্ট টোটালি। স্বাভাবিকভাবে কৃষকদের মাথায় হাত, ফিনান্সিয়ালি অনেক লস। এখন যারা ব্যবসা করে তারা তো, যারা প্রডিউসার তাদের থেকে কিনে নিয়ে ব্যবসাটা করতেন, এখন তারা মেঘালয় থেকে আনছে, গুয়াহাটি থেকে আনছে, পশ্চিমবাংলা থেকে আনছে। তো বেশি রেট দিয়ে কিনতে হচ্ছে, বেশি রেট দিয়ে কিনলে অটোমেটিকলি বিক্রিও বেশি রেটে করতে হবে। তো সেই জিনিসটা এগুলো ফ্লাকচুয়েশন হয়। আমি বলবো যে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আগামী দিনেও সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বন্যার বিষয় নাকি জিজ্ঞাসা নেই, টাকা টুকা এখনো অনেক জায়গায় কি ঢুকে কমপ্লিট হয়েছে না কিছু বাকি রয়েছে কি? বন্যার মানে যে টাকা পাওয়া গেছে না বিভিন্ন জায়গায় অনেক দেওয়া হচ্ছে, রাজ্যে কি সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না কিছু বাকি রয়েছে বা কোন কোন জায়গায় পেন্ডিং রয়েছে? সে তো তথ্য আমার কাছে রেডিলি অ্যাভেলেবল নেই, এটা এসডিআরএফ দেখবে, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে। আচ্ছা, ট্যুরিজমের বিষয় একটা আমাদের জমানে এসেছে, মাতাবাড়িতে যে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা হচ্ছে,
কবে কমপ্লিট হবে? এটা হয়ে গেছে, 95% কাজ কমপ্লিট, আপনার ফিনিশিং কাজ চলছে। জানুয়ারি মানে ডিসেম্বরের মধ্যে তো কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আমরা ট্রায়াল রানের জন্য 15-20 দিন বা 1 মাস সময় রাখবো। জানুয়ারিতে ইনোগ্রেশন, দ্যাটস ফর শিওর, ফাইনাল ইনোগ্রেশন হয়ে যাবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ স্কিমে এখন পর্যন্ত প্রায় 38 কোটি টাকার মতো, মানে আগে রিপেয়ার ছিল, কিন্তু এটা ডিভিশন হয়েছে, টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময় ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে 7 কোটি টাকার উপর প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বসাকুল্যে সেটা আমাদের প্রায় 50 কোটি টাকা, 51 কোটি টাকার উপর সেটা খরচ হচ্ছে সম্পূর্ণ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बरोबर ये अपने कर कमलों से पाठक का কিন্তু আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন, এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই না, আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন, প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে, প্রাইড অফ ত্রিপুরা, এই যে বিষয়টা আপনারা সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন। এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন। এক তো সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, পাশাপাশি এবারেও আমরা দেখেছি রাজ্যের যে কোনো বিপর্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। তো সেই জায়গায় আপনাদের দেখি শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা, ইভেন নেশা বিরোধী অভিযানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইভেন রেলওয়ে, সেখানেও নিরাপত্তা আপনারা যান, চেকপোস্ট নিরাপত্তা, বর্ডার হাট যেগুলো আছে সেখানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই, এবং এরকম প্রচুর। তো আমি আজকে এখানে খুব ভালো লাগলো, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস, যেখানে এই কথাগুলো বললে খুব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে চাই। রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ গ্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। allotment of funds for installation of gymnasium in TSR battalion, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে ইট ইজ প্রপোজ টু গ্রান্ট 5 লাখ ইচ, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল প্রপোজাল ফর 240 এলিজিবল পার্সোনাল টু অ্যাডক প্রমোশন টু নায়ক জিডি, হাবেলদার জিডি টু নায়ব সুবেদার, এবং হাবেলদার ক্লার্ক টু নায়ব সুবেদার ক্লার্ক as in charge. Promotion of these ranks are required as there is shortage of SOs and NCOs for the newly raised 2 battalions. তো এটাকেও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। Urgent repair and maintenance work in TSR battalions, rupees 5 crore is required for repair and maintenance of TSR post and barracks. এটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অভিযানকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই 43 নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিউনিসিপ্যালিটি। আগের দিনে মায়ের মন্দিরের প্রতিরূপ মাননীয় সাংসদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।
উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান রাজ্যসভার সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস। সবাইকে নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় শ্রী চিত্তদেব মহোদয়। ধন্যবাদ সকলকে। ইতিমধ্যে যেখানে সমস্ত ক্যালকুলেশনকে ম্লান করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সূচনা করছেন। আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান চলছে এবং এই ভারতীয় জনতা পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টি সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করি এবং সদস্যতা অভিযান 15ই নভেম্বর পর্যন্ত এক্সটেনশন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত 10 কোটির উপরে ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। ত্রিপুরা তো 8,22,000 হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট ত্রিপুরার ছিল 10 লাখ, তো আমি আশা করি 11 লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আর আজকে আমি এখানে এসেছি আমাদের এই মণ্ডলে, প্রতাপগড় মণ্ডলে এই পর্যন্ত 21,000 মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। তো এরা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এবং মণ্ডল কমিটি টার্গেট করেছে 25,000 পর্যন্ত করবে। আরও 4,000 ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ করতে হবে এবং আমি আশা করি কম সময়ের মধ্যে 15 তারিখের আগেই এই মণ্ডল সেটা করে নেবে। আর সারা ভারতবর্ষব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে মানুষ সর্বময় বিকাশের কাজ করছেন, সেই বিকাশেরই এক রেজাল্ট আমি সারা ভারতবর্ষে ঘুরি, দেখি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ নিতে চায়, ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকতে চায় এবং মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও সশক্ত প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায়। আর তারই অঙ্গ হিসাবে প্রদেশ কমিটি দ্বারা এই কার্যক্রম রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে ভগবান দাসজি আছেন, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ জেনারেল সেক্রেটারি আছেন এবং মেম্বারশিপ অভিযানের প্রমুখ আছেন। তো আমি আশা করি 15 তারিখের আগেই, 15 নভেম্বরের আগেই ত্রিপুরাতে যেটা টার্গেট কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই টার্গেট পরিপূর্ণ করে নেবে এবং বুথ ওয়াইজ যে মেম্বারশিপ করার যে রেকর্ড রয়েছে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা নাম্বার 1-এ আছে। আমি আশা করি মেম্বারশিপ যে টার্গেট আছে সেটাও পূর্ণ করে তার আগে গিয়ে ত্রিপুরা নতুন রেকর্ড করবে। इंटरव्यू नाम सर स्टूडेंट्स है, उनका पेरेंट्स का उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा था कि 18 हमारे त्रिपुरा स्टूडेंट्स का खिलाफ FIR भी फाइल किया गया है, वो रैगिंग के केस में, और उनको हॉस्टल से हटाया भी गया है। तो उसी विषय में मैं प्रिंसिपल से मिलने आया था। आई हैड अ टॉक विद द प्रिंसिपल, मालूम करने के लिए कि ये एक्शन क्यों और किस लिए किया गया है, और स्टूडेंट्स कोई भी हो, जूनियर हो या सीनियर हो, मैं रैगिंग के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसी का करियर भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आके बात की। थैंक यू। The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tripura Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I have also said that we have to we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go,
but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure to matter. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. Yes. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rangfal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for these talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all 3 are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to call. The IPFT had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they will think about coming together. This recent CW, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we will try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tripura Mota have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see? What is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal. I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either way. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is changed, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they are trying to, what they're thinking, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them.
I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, and one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tripura Mota has diverted from its own demand, that is the Greater Tripura Land, and that you have made wait for BJP to win this election. On particularly Chittaranjan, the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I have not given up my demand for Greater Tripura Land. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for Greater Tripura Land or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP. No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tripura Motha. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tripura Motha that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tripura Motha cannot bring Congress to power, and Tripura Motha cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get a constitutional peace. Thanks. আমি তো বলেই দিয়েছি, কর্মচারীদের মুখেও 5% দিয়ে আমরা দিয়েছি। এতে করে তো সমস্ত কর্মচারীরা তো লাভবান হবেই, যারা পেনশনার্স আছে এবং সব যারা মানে চাকরির সাথে জড়িত সবাই কিন্তু লাভবান হবে। এবং 1% দিয়ে যদি আমরা দিই তাহলে 100 কোটি যায়, তো 500 কোটি আমাদের কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সব দেখতে হবে, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে চর্চা চলছে এবং সময়ে তা আমরা সেটা প্রকাশ করব। আজকে সেটা ঘোষণা হলো। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন টিএসআর আমি গেছি আজকে ব্যারাকে, 2nd ব্যাটালিয়নে। ওদেরও অবস্থা আমি যা দেখলাম, যা ওরা বলেছে আমরা তাই করলাম। রেশন পানির থেকে আরম্ভ করে ওখানকার জিমনাসিয়াম এবং ব্যারাকের উন্নতি সব বিষয়ে আমরা দেখে, এবং প্রমোশন থেকে শুরু করে সব কোটাতেই আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কোনটা বাদ দিই। এবং 6টা ওদের ডিমান্ড ছিল, 6টাই আমি ফুলফিল করে দিয়েছি। আমরা এই দিনটাও সাংঘাতিক আছে, ঠিক না? ছোট দিওয়াল, আমি হিন্দি বলে, কিন্তু আজকে যখন আমি বাইরে পড়াশোনা করতাম তখন আজকের থেকেই শুরু হয়ে যেত। তো এই ছোটো দেওয়ালিতে আমি বলবো আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার যে একটা দিক, এবং অশুভর থেকে শুভর দিকে যে যাওয়া, তার নাম হচ্ছে আমাদের দিওয়াল। এবং আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই সুখে আমরা থাকতে চাই এবং সবাই মানে আনন্দে আমরা থাকতে চাই। ডেভেলপমেন্ট ইজ আওয়ার মেইন কনসার্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও ডেভেলপমেন্টের কথা বলে সব সময় কিছু না কিছু উপহার দেন। আমরাও একটা চেষ্টা করলাম, কিছু উপহার আপনারা বলতে পারেন, উপহার দেওয়ালি গিফট হিসাবে টিএসআর এবং সমস্ত যারা কর্মচারীরা আছেন তাদের জন্য। আজকে উৎসবের প্রাক লগ্নে দেখা গেছে শহরে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে পুলিশের টহল, এই বিষয়ে আপনার কি মতামত থাকে? মানে অনেক প্রচুর পরিমাণে পুলিশ টহল দিয়েছে, ভালো না? সিকিউরিটির জন্য ভালো, পুলিশ যদি টহল দেয় খুবই ভালো। আবার টহল না দিলে বলবে পুলিশের দেখাই নেই। তা আমি বলবো পুলিশও এখন মানে তারও আরও বেশি উজ্জীবিত হয়েছে, চারিদিকে কাজ করছে, ওরা ফিল্ডে দেখা যাওয়া উচিত। আরেকটা হচ্ছে স্যার, আপনি আগরতলা শহরে যাতে ট্রাফিক জ্যাম না হয় তার জন্য নিত্য নতুন কিছু একটা আনতে যাচ্ছেন, যদি এটা নিয়ে আমি মিটিং করেছি। আমি বলেছি ম্যারাথন আপনারা মিটিং করুন। এটা কোনো অবস্থায় সারা ভারতবর্ষে না, সারা পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যেও আমরা দেখেছি ট্রাফিক দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়া যেটাকে ব্ল্যাক স্পট বলে, আরেকটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম।
তো দুই বিষয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে এখনও ন্যাশনাল যে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সেই তুলনায় আমরা কিন্তু অনেক নিচে আছি, সেই তুলনায় আমরা ভালোই পজিশনে আছি বলতে গেলে। তবুও আমি বলছি যে ওই জায়গাগুলো আরও সেখানে ব্ল্যাক স্পটগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে যাতে অ্যাম্বুলেন্স থাকার ব্যবস্থা, প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি, এগুলো অনেক জায়গায় প্রপারলি ইউজ হয় না। তো সেইগুলো কাছে দ্বারা যে পুলিশ স্টেশন আছে তার সাথে যদি অ্যাটাচ করে দেওয়া যায়, যখন এই ধরনের ঘটনা হয় সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা এবং প্রপার ইউটিলাইজ হবে, সেই ধরনের একটা আলোচনা, সার্বিক আলোচনা হয়েছে। এবং আমি বলেছি কোথাও পার্কিং প্লেস আমাদের তৈরি করতে হবে, কারণ এটার কিন্তু কন্ট্রোল নেই, কত গাড়ি মানে আসছে, যে পপুলেশনও বাড়ছে, গাড়িও বাড়ছে, জায়গা কিন্তু একই জায়গায় আছে। তো সব বিষয়ে আমি বলছি একদম পুরো আপনারা ঠিকঠাক করে, এবং আমরা এই বিষয় নিয়ে যারা মানে যারা আমাদের কি বলবো, যারা এই বিষয়ে ভালো বুঝেন তাদের সাথে আমরা মিটিং করব, তাদের সাথে কথা বলে আমরা যারা রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে যারা আমাদের অন্যান্য যারা এই বিষয়ে যাদের সমস্যা হতে পারে তাদের সাথে আমরা কথা বলব, তো বলে তারপর আমরা একটা ফাইনাল ডিসিশন। থ্যাংক ইউ। আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে, এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য সুখবর। দীপাবলির উপহার হিসাবে রাজ্যের কর্মচারীদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে উইথ এফেক্ট ফ্রম 1 নভেম্বর 2024। আগামী মাসের নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে, এফেক্ট হবে, এবং তার জন্য খরচ কর হবে প্রতি বছরে 500 কোটি টাকা। 1% ডিএ ইকুয়াল টু 100 crore, 5% ইকুয়াল টু 500 crore। প্রস্তাব এসছে 3% দেওয়া, 4% দেওয়া, না 5% দেওয়া। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরভাবে উনি চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপটাকে আরো কম করে আনতে, এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে গ্যাপটা আমরা যত কম করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 3% ঘোষণা করেছে, 53% টোটাল হয়েছে, আমাদের 25% রয়েছে, আজকে 5% দেওয়া হলো, 30% করা হলো, এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডিএর যে ফারাক সেটাকে আরো কম করে আনা। তা আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, ক্যাবিনেটকে, যে আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আপনারা জানেন যে ভয়াবহ ফ্লাডে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে প্রায় 1700 কোটি টাকা সেখানে বিভিন্ন লস আমাদের সেখানে প্রদান করতে হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে, প্রবল আমাদের মাননীয় ক্ষতি হয়েছে। তারপরেও এই আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করেছেন। এই 5% ডিএ প্রদানের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপ, যেটা আমি আগে বলেছি, সেটা অনেকটা কমলো। 30% গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার 3% কতদিন আগে ঘোষণা করেছেন, কয়েকদিন আগে, এবং 53% এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, আমরা 30% দিচ্ছি, এবং আগামী দিনে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে এই ডিএ প্রদানের সিদ্ধান্ত আবার পরবর্তী সময় ঘোষণা করা হবে। এটা একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আজকের এই ক্যাবিনেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের গর্ব টিএসআর, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল।
দীর্ঘদিন ধরে টিএসআর এর দাবি ছিল, যারা জওয়ানরা রয়েছেন তাদেরকে প্যারামিলিটারি হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অনেক আগে। বিগত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করেন। তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা আন্তরিকভাবে তাদের দাবি দেওয়া পূরণের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর এর যে রেশন মানি সেটা 1000 থেকে 2000 টাকা করার ঘোষণা করেছে। যেটা আগে রেশন মানি ছিল 1000 টাকা টিএসআর থেকে, সেই রেশন মানি 1000 থেকে আজ 2000 টাকা করার ঘোষণা সেখানে গ্রহণ করেছে। টিএসআর জওয়ান যারা রয়েছেন তাদের পোশাকের জন্য 10,000 টাকা করে দেওয়া হতো, এখন থেকে সেই টাকা 12,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। তাদের যে ইউনিফর্ম পোশাক আগে সেটা 10,000 টাকা প্রদান করা হতো না, আমাদের সরকার আসার পর সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই 10,000 টাকা থেকে এখন সেই টাকা বাড়িয়ে 12,000 টাকা সেখানে প্রদান করা হবে। প্রত্যেক টিএসআর ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমনাসিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। যতগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমনাসিয়াম, যাতে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য জিমনাসিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এবং টিএসআর ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার ডাক্তার তাদের চিকিৎসার জন্য থাকেন তাদের মাসিক যে সাম্মানিক সেটা 60,000 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন জওয়ানের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন অনেক বছর ধরে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন টিএসআর জওয়ানের সেখানে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসআর পোস্টে এবং বারাকের মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 5 কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা যে ক্যাম্প বারাক তাদের রয়েছে যেখানে তারা থাকেন সেই ক্যাম্পে অনেক অপ্রতিকূল সেখানে পরিস্থিতি রয়েছে কিছু কিছু বিষয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরেজমিনে অনেক জায়গায় উনি গেছেন, পরিদর্শন করেছেন। তো সারা রাজ্যে প্রত্যেকটি টিএসআর ক্যাম্পে যেখানে যে ধরনের শর্টফলগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য টোটাল 5 কোটি টাকা প্রদানের সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তো টিএসআরদের জন্য একটা বিরাট সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে তাদের যে রেশন মানি দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করা। 1000 টাকা ছিল, আমাদের সরকার আসার পরই সেই টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজকে সেটাকে 2000 টাকা করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত, একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উনি গ্রহণ করেছেন। আমি প্রত্যেক টিএসআর জওয়ানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য রাজ্যের কর্মচারীদেরকে 5% ডিএ যে প্রদান করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর 500 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে খরচ করা হবে। এই যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, এটা কঠিন সময় উনি গ্রহণ করতে পেরেছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার জন্য আমরা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রাজ্যের যারা অমর কর্মচারী সমাজ উপকৃত হবে এই ডিএর মাধ্যমে তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আবারও সবাইকে শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জ্ঞাপন করছি। আরো অনেক সিদ্ধান্ত কিছু রয়েছে কিন্তু আজকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা আর আলোকপাত করব না। আগামীকালকে আবার একটা সময় আমরা ক্যাবিনেট আমাদের যে ব্রিফিং সেটা প্রদান করব, কিন্তু আজকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো দিয়ে একসঙ্গে সেগুলো আপনারা কভার নাও করতে পারেন। তার জন্য আজকে এতটুকুই আমরা বলবো, ডিএ নিয়ে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে টিএসআর এর উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন। এই যে আপনারা ডিএ ঘোষণা করলেন এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কত সংখ্যক লোক উপকৃত হবে? এতে করে যারা পেনশনার্স এবং যারা ইন সার্ভিসে রয়েছে
আপনারা জানেন যে পেনশনার্স এবং ইন সার্ভিসে মিলে প্রায় 2 লক্ষের কাছাকাছি আমাদের যে কর্মচারী সংখ্যা, প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। এটা তো সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য। যারাই সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সেখানে উপকৃত হবে। পরিষ্কারই সাবজেক্ট রয়েছে যে রিলিজ ফর ফার্দার ইনস্টলমেন্ট অফ ডিএ to the state government employees, pensioners, and enhancement of rate of remuneration wages of fixed pay employees, DRWs, MRWs, PTWs, contingent, etc. তো যারা ইন সার্ভিস রয়েছে প্লাস যারা পেনশনার্স প্রত্যেকে ইনক্লুডিং DRWs যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে এটার আওতায় আছে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে টিএসআর এর যেটা পোশাক নিয়ে 10,000 টাকা থেকে সেটাকে 12,000 টাকা করা হয়েছে, পুলিশ কিংবা এসপিও তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বৃদ্ধি করা হবে? দেখুন, আজকে যেটা আমি বললাম, টিএসআর হচ্ছে প্যারামিলিটারি, টিএসআর কিন্তু পুলিশ না, টিএসআর কামস আন্ডার প্যারামিলিটারি। তো টিএসআর এর যে সুযোগ সুবিধা সেটা আলাদা, প্যারামিলিটারি টাইপ, সেটা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ডিএ যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার আন্ডারে চলে আসবে। পুলিশও তো সরকারি কর্মচারী, তো তার আন্ডারে চলে আসবে, এবং টিএসআরও সরকারি কর্মচারী, তাদের আন্ডারে আসবে। কিন্তু টিএসআর কে আমরা বরাবরই একটা আলাদা দরজা দিই। তো এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরবর্তী সময় পুলিশ সম্পর্কে যদি সিদ্ধান্ত হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আর এসপিও, আমরা গত কয়েকদিন আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছি, গত মাসখানেক আগে